نقشه عجایب خدا. مریم در شهرک خرد ناصره در خانه مادر خود زندگی میکرد. مثل دختران دیگر وی از چاه آب میکشاند، خوراک پختن و لباس دوختن را میآموخت. وی حیوانات را دوست می‌داشت و همیشه به پرندگان نان ریزه میداد. دخترک کلان شد و عروسی حقیقی گشت. دیر نگذشته یوسف شوهر وی می شود. وی استخوانه خود را دارد که در آن اسباب‌های زیبا می ساخت. خانه وی چگونه زیبا خواهد بود؟ وی الکی درباره تویشان و درباره آن فکر می کرد که چی طور آن را با حشمت می گذرانند. بار پگاهی وقتی که مریم خانه می رفت، در اتاقش ناگهان شخص ناشناسی پیدا شد. وی لباسی سبسفید داشت. این لباس گویا که می درخشید. مریم هیچگاه چیزی را مانند این ندیده بود و سخت ترسید. در اصل این ناشناس خودی فرشته جبرائیل بود. او را به نزد مریم خدا فرستاد. فرستاده خدا گفت: نترس مریم، من به تو خبر خوش آوردم. مریم احتمال گمان کرد که این خبر درباره داماد و یوسف یا درباره توی آنها می باشد. فرشته دوام داد: خدا قرار داد به زمین نجات دهنده را فرستد که به همه آدمان درباره محبت خدا می گوید. خدا می خواهد که تو مادری کودکی از همه عجیب ترین شوی و او را عیسی نام گذاری. مریم شرم داشت: اما من کودک دار شده نمی توانم. آخر من هنوز به یوسف به شوهر نبر آمدم. فرشته به وی جواب داد: این کودک پسر خدا می شود. او آدمان را از گناههایشان نجات خواهد داد. اینک مریم باید انتخابی مهم می کرد. وی می توانست راضی شود و آن چیزی را که خدا می خواست اجرا کند. وی می توانست باور کند که خدا درباره وی حتی اگر که یوسف وی را نفهمد غمخواری خواهد کرد. یا اینکه وی می توانست به فرشته گوید که نمی خواهد خواست خدا را اجرا کند. بگذار خدا برای پسر خود مادر دیگر را یابد. و مریم چی کار کرد؟ وی به فرشته جواب داد: من با خرسندی آن چیزی را که خدا می خواهد اجرا می کنم. وقتی که فرشته رفت، مریم به نزد خویش خود الیسابع روان شد. او همان لحظه فهمید که با مریم چه حادثه روی داد. خدا به الیسابع گفت که مریم کودکی غیر عادی تولد می کند. آنگاه مریم گفت: جان من خداوند را ستایش می کند. او معجزه می آفرد. او به دنیا پسر خود را می فرستد و او مرا انتخاب نمود که من مادر این کودک باشم. خدا راضی بود که مریم به اجرا کردن نقشه او راضی شد. مریم مادر پسر او عیسی خردکک می شود. درباره مریم و عیسی غمخواری کردن. در ناصره دوریدگر یوسف استخوانه خود را داشت. هر روز وی بالغه و اره خود را گرفته برای سفارش دهندگان از درخت یگان چیز تیار می کرد. بعضا وقت وی میز و کرسی می ساخت. بعضا وقت وی آلات مهنت می ساخت. یوسف کاری بسیار داشت و او خود را آدمی خوشبخت حساب می کرد. اکنون در عرفه توی خود وی مخصوصا خوشبخت بود. وی می دانست که مریم برای وی زنی بهترین و یاردمچی خوب می شود. چه خوشبختی است که وی به خانه یوسف می درآید. یوسف فکر می کرد که برای زن آینده و خانهش چگونه میز می سازد. باری مریم به یوسف خبری عجایب را گفت. وی نقل کرد که به نزدش فرشته آمده بود. وی باز به او گفت که کودکدار می شود. یوسف نمی دانست که چی فکر کند. وی نمی دانست که چی گوید. در راه به سوی خانه یوسف احتمال درباره نقشه هایش برای آینده فکر می کرد. وی مریم را به زنی گرفتنی بود. وی امید می کرد که آنها فرزنددار می شوند. ولی اکنون شب یوسف در خانه خود تنها می نشست. وی فکر می کرد که اکنون مریم زنی وی شده نمی تواند. هنگام خواب رفتن دوریدگر حس می کرد که همه امیدهایش برباد رفتند. ولی همان شب یوسف خواب عجایب دید. در خوابش با او فرشته صحبت می کرد. وی از خدا به یوسف خبری مهم آورده بود.
از گرفتن زن خود مریم نترس، گفت فرشته. از غمخواری کردن به وی کودک نترس. کودکی که مریم در بطن دارد پسر خدا می باشد. وقتی که او تولد می شود او را عیسی نام گذار. او آدمان را از گناههایشان خلاص خواهد کرد. اینک یوسف که برابر نورهای یکم آفتاب بیدار شد باید انتخابی مهم می کرد. او می توانست مریم را به زنی گیرد و کودک عیسی را، آن را دانسته که او پسر خدا است، کلام کند، یا اینکه وی می توانست مریم را آهسته به شهر دیگر روان کند، بگذار وی خودش کودک را به وی رساند. آخر وی تنها یک دورتگر عادی است. غیر از این به این خیل کودک غیر عادی غمخواری کردن به نهایت کاری مسئولیتناک است. و یوسف چیکار کرد؟ وی زود لباسش را پوشید و به سوی خانه مریم شتاب کرد. وی از افتش با تمام قوه می دوید. یوسف به عروس خود گفت که در خوابش فرشته را دید و فرشته به وی فرمود که درباره مریم و کودک غمخواری کند. اینک مریم و یوسف چطوری که آنها امید داشتند توی می کنند. آنها یک جای در خانه زندگی خواهند کرد که استاخانه دارد. یک جای کودک عیسی را تربیه خواهند کرد. خدا خرسند بود که یوسف غمخواری مریم و عیسی را به دوش خود گرفت. خدا می دانست که همراه یوسف پسر او عیسی در بی‌خطری خواهد بود. نترسید. هر روز چوپانان پاده‌های گوسفندان را که در صحراهای نزد بیت لحم می‌چریدند بانی می‌کردند. باره پاده را بانی کرده آنها جنگاوری رومی را دیدند. وی اسب سوار با راهی می‌رفت که به شهر می‌برد. چوپانان می‌دانستند که وی برای نوشتن همه آنهایی می‌رفت که در بیت لحم تولد شده بودند. و روزی دراز آنها آدمانی را می‌دیدند که با جریان بی آخر برای خود را نوشتن به شهر می‌رفتند. بگاهی در راه زن و شوهری خسته پیدا شدند. زن در بالای خر سوار بود و مردی که همراه وی بود بی‌ضابطه می‌نمود. تا بگاهی به شهر همان قدر آدمی زیاد آمده بود که چنین می‌نمود که دیوارهای شهر آنها را برداشت کرده نمی‌توانند. چوپانان به حیرت ماندند که اینقدر مردم شبانه در کجا جای می‌یابند. در تمام بیت لحم اینقدر جای خواب یافته نمی‌شود. انا احتمال برای چی این مرد اینقدر بی‌ضابطه می‌نمود. وقتی که تاریک شد چوپانان گوسفندان را شمردند و به خواب رفتن تیار شدند. در ضمن آن به تپه‌هایی که گوسفندان می‌چریدند شب تاریکی آرام فرود آمد. خوراک شام را خورده چوپانان با آوازی پست درباره آب و هوا صحبت کردند و به آتش چوب پاره ها را پرتافتند که شبانه خاموش نشود. گوسفندان در نشیبه تپه ها خواب رفتند. خوابی بعضی چوپانان نیز برد. ناگهان روشنی درخشان تمام آسمان را فرا گرفت. از افتش این روشنی را پیش از همه چوپانی جوان دید و او چوپانان دیگر را بیدار کرد. چوپانان می دیدند که چطور آسمان بیش و بیش فروزان تر می شود و هنگامی که اطراف مثل روز روشن شد فرشته پیدا شد. این چی معنا داشته می توانست؟ چوپانان سرهای خود را با جامه هایشان پوشاندند. ممکن بعضی آنها در قفای سنگ ها پنهان شدند. فرشته که خبری مهم آورده بود به چوپانان مراجعت نمود. نترسید، من برای شما خبری خوش آوردم. در بیت لحم نجات دهنده تولد شد. روید و به کودک نگاه کنید. او پرپیچ شده در آخر حیوانات خوابیده است. ناخواست تمام آسمان از فرشته ها پر شد. آنها به خدا حمد و ثنا می خواندند و می گفتند خدا را جلال در عرش اعلا. بعد فرشته ها طوری که پیدا شدند همان طور ناگهان نابود شدند. فرشته ها نیستند. آواز سرودهای آنها نمی آمد و روشنی از آسمان پیدا شده نیز نیست. تنها گوسفندانی بودند که در نشیبه تپه می خوابیدند. بعضی چوپانان جرأت نمودند که از قفای سنگ ها برآیند.
آنها اکنون چی کار کنند؟ اینک چوپانان باید انتخابی مهم می کردند. آنها می توانستند به فرشته باور کنند و به مصلحت وی پیروی نمایند. آنها می توانستند به بیت لحم روند و کودکی در آخر خواب بوده را یابند. یا اینکه آنها می توانستند طوری رفتار کنند که گویا این شب از شبهای دیگر هیچ فرقی نمی کرد. آنها می توانستند با گوسفندانشان مانند گویا که یگان فرشته را ندیده بودند. و انا چوپانان چیکار کردند؟ آنها با هیجان آن چیزی را که روی داد محاکمه نمودند و فهمیدند که این فرشته هایی بودند که خدا خودش روان کرده بود. برای همین یکی از چوپانان گفت بیایید به بیت لحم می رویم و کودک را می یابیم، چطوری که خدا فرمود ما او را می بینیم. آنها احتمال یک دو رفیقشان را موندند که به پاده نگاه کنند و خودشان با قدم های کلان به بیت لحم روان شدند. چوپانی از همه جوان البته با آنها رفت. آنها مالخانه نچندان کلان را که در آن حیوان ها خواب بودند یافتند. در آنجا نیز مرد، زن و کودک بودند. همه آن طوری بود که فرشته گفت. چوپانان آهسته به کودک نزدیک شدند و به او نگاه کردند. کودکی زیبا آرامانه می خوابید. وقتی که چوپانان از بیت لحم رفتند آنها به نهایت در هیجان بودند تا که در حال به نزد گوسفندانشان برگردند. در راه آنها هر یک راهگذر را منع می کردند و درباره فرشته و خبر عجایب نقل می کردند. نجات دهنده عیسی تولد شد. خدا خرسند بود که چوپانان به فرشته باور کردند و یکمین آدمانی شدند که پسر او کودک عیسی را دیدند. ستاره نو. عیسی در بیت لحم تولد شد. در این شهرک خرد آدمی کم درباره تولد کودک میدانست، ولی منجمان خیرتمندان که در شرق زندگی میکردند فهمیدند که چیزی غیر عادی روی داد. هر شب آنها به آسمان ستاره‌زار مینگریستند و اینک بار آنها ستاره نوی زیبایی را دیدند که بیشتر از دیگران روشنی میکرد و آنها فهمیدند که در کجای پادشاه نو تولد شد و او پادشاه همه آدمان، حتی این منجمان که در شرق زندگی میکردند میگردد. ستاره نو بود و آن در طرف غرب آسمان روشنی نمود. این همه آن چیزی بود که منجمان میدانستند. آنها نه نام پادشاه و نه در کجا جستن وی را نمیدانستند. اینک منجمان باید انتخاب مهم میکردند. آنها می توانستند از قفای ستاره عجیب روند و تنها به خدا، به آنکه او به آنها راه را نشان می دهد امید بندند، یا اینکه منجمان می توانستند به هیچ کجا نروند و مثل پیشینه آسمان ستاره‌زار را آموزند. آنها کتاب نوی را درباره ستاره نوی دیده‌شان نوشته می توانستند، ولی هیچگاه نمی فهمیدند که این پادشاه نو کی بود. و انا بعد چی روی داد؟ منجمان با سفری دور و دراز تیار شدند. آنها با خود همه آن چیزی را که در راه لازم شده می توانست گرفتند. آنها خوراکواری، لباس و تحفه های عجایب را برای پادشاه گرفتند. به ستاره در غرب روشنی می کرده نگریسته آنها به راه برآمدند. به منجمان وقت زیادی لازم شد تا که پادشاه را یابند. روزانه آنها خواب می کردند و شبانه از قفای ستاره رفتن را دوام می دادند. این ستاره آنها را از قفای خود می برد. وقتی که منجمان به یروشلیم وارد شدند آنها فکر کردند که پادشاه البته باید در چنین شهر کلان مثل این تولد می شد. برای همین آنها پرسیدند پادشاه نو در کجا تولد شد؟ ما را به اینجا ستاره او آورد. پادشاه هرودوس درباره پادشاه نوی تولد شده چیزی نمیدانست. برای همین قرار داد آدمان خیرتمند را فریاد کند. آنها دور و دراز به دست‌نویس‌ها نگاه کردند و نهایت گفتند
او در بیت لحم است. پادشاه هرودوس منجمان شرقی را درباره کی پیدا شدن ستاره پرسپاس کرد و بعد از این مصلحت داد که وی را در بیت لحم بجویند. منجمان از یروشلیم برآمدند و باز ستاره به آنها روشنی نمود. اکنون وی آنها را به بیت لحم می برد. در آنجا در خانه خردکک آنها عیسی را با مادر او مریم یافتند. کودک را دیده منجمان به او تعظیم کردند. بعد آنها تحفه ها را که برای او آورده بودند نشان دادند: طلا، لادن و مر. منجمان به مریم درباره ستاره عجایب و راه دور و دراز که آنها برای دیدن پادشاه تولد شده طی کرده بودند نقل کردند. خدا خرسند بود که منجمان عیسی را دیدن خواستند. او خرسند بود که آنها از پس ستاره‌ای که او به آسمان آورد روان شدند. عیسی پادشاه آنها می شود. تورهای خود را پرتایید. سحری بر وقت بود. نورهای آفتاب نو دمیده بودند. بالای بحر آرام جلیل قایق‌های ماهیگیران به آواز شنا می‌کردند. در یکی آنها دو برادر پتروس و اندریاس، در دیگرش یعقوب و یوحنا، آنها نیز برادر. تمام شب آنها ماهی می داشتند. هر چهار آنها ماهیگیرانی با تجربه بودند و بسیار وقت شبانه به ماهیگیری می برآمدند. سحری بر وقت آنها با صیدشان به ساحل برمیگشتند. مردان ماهی را با تورهای کلان می داشتند. اول آنها تور را به قایق بار می کردند و بعد به بحر می برآمدند. در آنجا آنها تور را به بحر می انداختند و از کنارهایش محکم می داشتند. ماهی به تور شنا می کرد و در آن می پیچید. تورهای از ماهی پر را برادران از آب می برآوردند و با صید به ساحل برمی گشتند. با این ماهی های داشته آنها روز می گذراندند، اما بسیار وقت آنها ماهی را می فروختند تا که نان یا میوه بخرند. تور را به بحر انداخته ماهیگیران انتظار می شدند. بعضن وقت آنها پینک می رفتند. بعضن به پرنده هایی که در بالای سرشان پرواز می کردند می نگریستند. بعضن از قفای آدمانی که در ساحل می گشتند نظارت می کردند. و اینک باری آنها آدمی را دیدند که به همراه می آمد. این عیسی بود. او الکی به وایه رسیده آدمی کلان شده بود. عیسی به پتروس و اندریاس مراجعت نموده گفت: از قفای من آید و من شما را صیاد آدمان می گردانم. بعد او از یعقوب و یوحنا نیز خواهش کرد که از قفای او روند. برادران به یکدیگر نگاه کردند. آنها نفهمیدند که افاده صیاد آدمان چی معنا دارد، ولی چیزی به ماهیگیران می گفت که خدا خودش آنها را دعوت می کند که از قفای عیسی روند. آنها حس می کردند که خدا این قدم را از آنها می خواهد. اینک پتروس و اندریاس، یعقوب و یوحنا باید انتخابی مهم می کردند. آنها می توانستند به آواز خدا گوش دهند، از قفای عیسی روند و شاگرد او شوند، یا اینکه آنها می توانستند در قایق‌های خود مانند و ماهیگیری را دوام دهند. و ماهیگیران چگونه رفتار کردند؟ پتروس و برادر وی اندریاس تورها را از دستشان سر دادند. همه ماهی داشته آنها به بحر شنا کرده رفت. یعقوب و برادر وی یوحنا نیز تورهایشان را ماندند. 4 ماهیگیر سوی ساحل شنا کردند. به خشکی برآمده آنها سوی عیسی شتافتند. پتروس و اندریاس، یعقوب و یوحنا به عیسی وعده دادند که همراه او می روند و دوستان بهترین او می شوند. آنها از او می آموزند، شاگردان او می شوند. 4 ماهیگیر صیاد آدمان می گردند و به آدمان درباره محبت خدا گپ می زنند. خدا خرسند بود که پتروس و اندریاس، یعقوب و یوحنا خواهش پیدا کردند که از قفای عیسی روند.
ӯ медонист ки онҳо шогирдони бовафои исо мешаванд. дар назди чоҳ. акнун исо 12 шогирд дошт. онҳо дар ҳама ҷо бо исо буданд. боре исо бо шогирдони худ ба мамлакати бегона омад. онҳо дар наздикии шаҳри начандон калон манъ шуданд. исо дар назди чоҳ нишаст то ки дам гирад ва шогирдони ӯ ба шаҳр рафтанд ки каме хӯрок харанд. исо аз субҳ дар роҳ буд ва дар нисфирӯзӣ бисёр ташна монд, вале ӯ косае надошт ки аз чоҳ об гирад. дери нагузашта ба назди чоҳ зане омад. вай дар ин гармии рӯз барои об омода буд ки ин ғайриоддӣ буд. вале ин зан ба назди чоҳ дар соатҳое ки барои об занҳои дигар меомаданд омадан намехост. вай аз баъзе рафторҳои худ шарм медошт ва барои ҳамин аз дигар одамон канораҷӯӣ мекард. вале вай исоро намешинохт. вай гумон кард ки ин одам чизе дар бораи ҳаёти вай намедонад. пас вай метавонист аз ӯ пинҳон нашавад. исо аз зан об пурсид. чаро ту аз ман об мепурсӣ? ҳайрон шуд зан. охир халқи ту моро дӯст намедорад? исо ба ин ҷавоб дод: ту намедонӣ ки ман кӣ ҳастам. агар медонистӣ, худат аз ман ёрӣ металабидӣ ва баъд аз ин ҳеҷ гоҳ ба он эҳтиёҷ намешудӣ. баъд гуфт: бирав ва шавҳаратро ба ин ҷо биёр. ман шавҳар надорам. иқрор шуд зан. рост аст, ту шавҳари бисёр доштӣ ва он касе ки ҳоло ту бо ӯ зиндагӣ мекунӣ шавҳари ту нест. зан аз ҳайрат дар ҷояш шах шуд. исо ҳама чиро дар бораи вай медонист. вале ӯ ба вай одами аз ҳама нек ки вай боре ҳам вохӯрда буд менамуд. вай фаҳмид ки ин одами ғайриоддӣ мебошад. исо ва зан дар бораи ба худо ибодат кардан суҳбат намуданд. исо ба вай гуфт ки ӯ писари худо, наҷотдиҳандаи ҷаҳон мебошад. ин муддат шогирдон ба назди чоҳ баргаштанд, вале онҳо напурсиданд ки исо бо ин зан дар бораи чӣ гап мезанад. инак зан бояд интихоби муҳим мекард. вай метавонист ба шаҳр равад, дар бораи исо ва ҳама шиносҳои худ нақл кунад. албатта ин ҳангом вай метавонист бо одамоне вохӯрад ки аз онҳо шарм медошт ва онҳоро дидан намехост. ё ин ки вай метавонист ба хонааш равад ва ба касе дар бораи исо чизе нагӯяд. ва ин зан чӣ кор кард? вай ба шаҳр давид. акнун вай наметарсид ки бо одамон вохӯрад. исо ба вай ёрӣ дод. ӯ ба вай гуфт ки ба худо чӣ тавр ибодат кардан лозим аст. ба ҳамаи онҳое ки ин зан дар роҳ вомехӯрд вай мегуфт: шитобед, одамеро бубинед ки дар бораи ман ҳама чизро медонад. ӯ аз афташ наҷотдиҳанда мебошад. бисёр одамон ба гармии рӯз нигоҳ накарда ба назди чоҳ меомаданд ва исоро гӯш мекарданд. онҳо хурсанд буданд ки исо ки дар борааш зан нақл кард ба шаҳри онҳо омад. худо низ хурсанд буд. тамоми сокинони шаҳр дар бораи исо фаҳмиданд, барои он ки зан ба онҳо ин хабари аҷоибро расонд. то ин ки одамон дар бораи исо фаҳманд, бояд ягон кас дар бораи ӯ нақл кунад. шифоёбӣ аз дурӣ. дар ҳар ҷое ки исо меомад, ӯ ба одамон дар бораи муҳаббати худо мегуфт. ӯ инчунин ба одамон даст расонда шифо мебахшид. одамони дар бораи муҳаббат ва қудрати шифо додан доштани ӯ шунида ба назди ӯ ҳатто аз дурӣ меомаданд. издиҳоми мардум дар ҳама шаҳре ки исо меомад ҷамъ мешуданд. бисёр вақт ӯ ба зур роҳ мегашт, зеро ӯро девори мустаҳками одамон гирд карда буд. боре мирисади румӣ ба исо муроҷиат кард. хизматгори вафодори мирисад дар хонааш монда буд. ин хизматгор бемор буд ва касе ӯро шифо дода наметавонист. вай чунон худро бад ҳис мекард ки ба назди исо омада натавонист.
барои ҳамин ба назди ӯ хуҷаини вай омада буд. мири саъд аз афташ бисёр ҳодисаҳоро дар бораи он ки чӣ тавр исо одамонро шифо медод шунида буд. одатан исо аз бемор мепурсид ки вай чӣ мехоҳад. баъд ба вай даст мерасонд ва одам шифо меёфт. мири саъд ба исо гуфт: хизматгори ман дар хона бемор аст. вай дар бистар хоб аст ва ҷунбида наметавонад. ҳоли вай беҳад бад аст. исо ҷавоб дод: ман ба хонаи ту меоям ва хизматгоратро шифо медиҳам. инак мири саъд бояд интихоби муҳим мекард. вай метавонист аз исо хоҳиш кунад ки одамони зиёдеро ки ба онҳо ёрӣ медод гузошта ҳамроҳи вай равад. мумкин ҳоло дер нашудааст ки ба хизматгори вай ёрӣ диҳад, ё ин ки вай бовар карда метавонист ки исо қудрати аҷоиби ҳатто дар дурӣ шифо доданро дорад. ва ана мири саъди румӣ ба исо чӣ гуфт? ман лоиқи он нестам ки ту ба хонаи ман дароӣ. ман медонам ки агар ту ба хизматгори ман бифармоӣ ки шифо ёбад, вай шифо хоҳад ёфт. ман дар бораи ин чун сарлашкар мегӯям. вақте ки ман ба ҷанговарони худ фармон медиҳам ки саф кашанд, онҳо саф мекашанд. ман ба қудрати шифодиҳии ту боварӣ дорам. агар ту бигӯӣ ки хизматгори ман шифо ёбад, вай албатта шифо хоҳад ёфт. исо хитоб кард: имони ту чӣ қадар бузург аст, бирав. хизматгори ту шифо ёфт. мири саъд ба хонааш шитобид. ба хона баргашта вай хизматгорашро дид ки аҳлакай аз бистараш хеста барои кор кардан омода буд. вай дигар бемор набуд. хизматгор ҳамон лаҳзае ки исо гуфт ки вай шифо ёфт, шифо ёфта буд. исо хурсанд буд ки мири саъд ба қудрати ӯ ин қадар имон дошт. ӯ хурсанд буд ки хизматгори ин одамро шифо бахшида тавонист. дасти ёрӣ. исо ҳамаи аҳкомҳои худоро медонист ва ӯ онҳоро иҷро мекард, зеро худоро, падари осмонии худро дӯст медошт. вале одамон қонунҳои дигар бароварданд. баъзеи ин қонунҳо бад ва беадолатона буданд. бисёр вақт онҳо барои фиреб додани халқ истифода бурда мешуданд. боре исо ва шогирдони ӯ ба маъбад барои ибодат кардан ба худо омаданд. рӯзи шанбе рӯзи истироҳат буд. одамон худоро ҳамду сано хонда барои тӯҳфаҳояш шукргузорӣ мекарданд. исо ва шогирдони ӯ низ худовандро ҷалол мехонданд. дар маъбад исо мардеро бо дасти хушк шуда ки вай бо он чизе карда наметавонист дид. вай навишта, кор карда ва ҳатто либосашро пӯшида наметавонист. исо хост ин одамро шифо диҳад, вале қонуне ки одамон бароварда буданд инро ба ӯ манъ мекард. ёрӣ додан ба одам бо кор кардан баробар мешуд ва рӯзи шанбе касе ҳуқуқ надошт ки кор кунад. исо бояд интихоби муҳим мекард. ӯ медонист ки яке аз тарзҳои ба худо, падари ӯ, мақбул будан ин нек будан ва ба одамон ёрӣ додан мебошад. барои ҳамин исо мехост маъюбро шифо диҳад. вале он гоҳ қонундонон рафтори ӯро медиданд ва онро дастгирӣ намекарданд. исо метавонист интихоби дигар кунад. ӯ метавонист каме таъхир кунад ва ба ин мард рӯзи дигар шифо диҳад. вале агар ки ӯ интизор шуда менишаст, он мард мерафт. ва исо чӣ кор кард? ӯ сӯи қонундонон ки ӯро манъ кардан мехостанд тоб хӯрд ва гуфт: агар гӯсфанди шумо ба чуқуре меафтед, шумо чӣ кор мекардед? вайро рӯзи шанбе мебаровардед ё рӯзи дигарро интизор мешудед? ҳоло он ки одам аз гӯсфанд бениҳоят қиматтар аст. барои ҳамин хеле дуруст аст ки ба одамон ҳатто рӯзи шанбе ёрӣ диҳем. баъди ин суханони исо ба мард гуфт: дастатро дароз кун. маъюб дасташро дароз кард ва ҳамон лаҳза дасташ шифо ёфт. худо хурсанд буд ки исо мардро шифо дод. ӯ роҳи беҳтарини ҷалол додани падари осмонии худро пеш гирифт.
ман нахустин. қариб ҳама вақт шогирдони исо якҷоя буданд. онҳо ҳамроҳ хӯрок мехӯрданд ва ҳамроҳ сафар мекарданд. онҳо мисли як оилаи калон зиндагӣ мекарданд. онҳо исоро гӯш мекарданд ва ба дигар одамон дар бораи муҳаббати худо нақл мекарданд. қисми зиёди вақтро шогирдон мисли дӯстони наздик мегузаронданд ва барои якдигар ғамхорӣ мекарданд. вале баъзан вақт чун дар дилхоҳ оилаи калон онҳо дар бораи ҳамаи он чизе ки исо омӯхта буд фаромӯш мекарданд. баъзан онҳоро фаромӯш мекарданд ки чизҳоро бо ҳам дидан ва ба якдигар нек будан лозим аст. баъзан онҳо дар бораи муҳаббат фаромӯш мекарданд. бори шогирдони исо ҳама якҷоя ба як шаҳр равон буданд. дар роҳ онҳо ба гап даромаданд. мумкин онҳо дар бораи обу ҳаво гап мезаданд. мумкин қиссаҳоеро ба хотир меоварданд ки чанд соат пештар исо нақл карда буд. ва ногоҳ яке аз онҳо ба ҳамсафарони худ гуфт ки исо вайро бештар аз дигар шогирдон дӯст медорад, ки вай шогирди беҳтарини ӯ, шогирди рақами як мебошад. ин изҳоротро шунида шогирдони дигар ғамгин шуданд. инак онҳо бояд интихоби дуруст мекарданд. онҳо метавонистанд ба дӯсташон мулоим карда фаҳмонанд ки ҳамаи онҳо ба исо як хел азиз мебошанд ва он гоҳ онҳо ҷанҷол намекарданд, ё ин ки онҳо метавонистанд муноқиша намоянд. ҳар кадоми онҳо эътироф карда метавонист ки маҳз вай беҳтарин ва аз ҳама муҳимтарин шогирди исо мебошад. ва шогирдон чӣ кор карданд? онҳо ба баҳс даромаданд. яке аз шогирдон гуфт ки ӯ барои исо муҳимтарин мебошад, зеро супоришҳои махсуси ӯро иҷро мекунад. дигаре дод мегуфт ки бо исо пештар аз онҳо шинос шудааст, барои ҳамин вай муҳимтарин аст. касе мегуфт ки ӯ аз дигарон калонтар аст, барои ҳамин муҳим вай мебошад. ва яке аз муноқиша мекардагон гуфт ки ӯ дар байни онҳо барои он муҳим аст ки исо бо модари вай шинос буд. ва онҳо ҷанҷолро қатъ накарда мерафтанд ва бо якдигар баҳсу муноқиша мекарданд. ниҳоят исо пурсид ки онҳо дар бораи чӣ гап мезананд. ягон кас аз 12 нафар шогирд ба ӯ ҷавоб надод. ҳамаро он ба тарс овард ки исо дар бораи чӣ гап задани онҳо мефаҳмад, аммо исо аз ду сар медонист. ӯ ба шогирдони худ гуфт: ба ман маълум аст ки ҳар кадоми шумо мехоҳед дар назди ман муҳим намоед. вале агар шумо инро мехоҳед, бояд ба ҳама ва ҳар кас ёрӣ диҳед. хусусан ба кӯдакон нек бошед. ба кӯдак некӣ кардан маънои ба ман некӣ карданро дорад. ва он кореро ки барои ман мекунед, шумо барои худо, падари осмонии ман мекунед. шогирдон ғамгин шуданд, зеро медонистанд ки исо байни онҳо муноқишаро намехост. онҳо медонистанд ӯ мехоҳад ки ҳар кадоми онҳо ба ҷои он ки худро боло бардорад, ба наздики худ ёрӣ диҳад. онҳо бояд якдигарро дастгирӣ мекарданд ва ҳатто ба кӯдакони хурд ёрӣ медоданд. исо мехост ки шогирдони ӯ дар бораи якдигар ғамхорӣ кунанд, вале ӯ дӯст доштани онҳоро барои муноқиша намудан баҳри он ки фаҳманд ки кадоми онҳо муҳимтар аст, баҳс накард. исо писари худо онҳоро бахшид ва ба онҳо нишон дод ки чӣ тавр онҳо шогирдони беҳтарини ӯ шуда метавонанд. исо кӯдаконро дӯст медорад. боре як рӯзи зебои баҳорӣ, як одам ба шаҳр хабари олиҷанобро овард. исо ба назди сокинони шаҳр меояд. ӯ худи ҳамин рӯз дар ин ҷо мешавад. ба ҳама падарони оилаҳо эҳтимол дарҳол кор ёфт шуд. мумкин онҳо роҳро аз сангҳо ва шохчаҳо тоза карданд. мумкин онҳо барои исо ҷойи қулай тайёр карданд ки ӯ дар он ҷо истироҳат карда метавонист. баъд аз афташ мардом бо беқарорӣ омадани ӯро интизор шуданд. ҳама модарони ин шаҳр низ эҳтимол барои худ кор ёфтанд. онҳо мумкин хӯрок тайёр карданд, мумкин кӯдакони худро оббозӣ даронданд. баъд занон либосҳои беҳтарини худро пӯшиданд.
ҳамаи онҳо мехостанд ки тезтар исоро бубинанд. ниҳоят касе хитоб кард: исо ба девори шаҳр наздик мешавад. ҳама ба кӯчаҳо баромаданд ва ба роҳ нигоҳ карданд. дар интизории исо падару модарон эҳтимол бо якдигар суҳбат мекарданд. онҳо эҳтимол дар бораи он гап мезаданд ки хуб мешуд агар исо кӯдакони онҳоро ба даст мегирифт ва ҳар яки онҳоро, ҳатто аз ҳама хурдтаринро баракат медод. исо ҳамеша мегуфт ки ҳама одамонро дӯст медорад, албатта кӯдаконро низ. исо ба шаҳр ворид шуд ва ба ҷое барои ӯ тайёр карда нишаст ва тамоми саҳарӣ бо сокинони шаҳр суҳбат намуд. одамон ӯро бо диққат гӯш мекарданд. ҳатто кӯдакон гӯё мефаҳмиданд ки имрӯз ба назди онҳо одами ғайриоддӣ омадааст. ба онҳо шавқовар буд ки оё исо онҳоро мебинад. вақте ки вақти хӯрокхӯрӣ расид, занон хӯроквориро бароварданд. ҳама дар рӯи алаф барои хӯрданӣ нишастанд. шогирдони исо ба ӯ наздиктар нишастанд ва байни худ паст суҳбат мекарданд. онҳо оромии устодашонро вайрон кардан намехостанд. ногоҳ якчанд волидайн бо кӯдакҳояшон сӯи исо равон шуданд. вале шогирдон онҳоро диданд. онҳо намехостанд ки кӯдакон ба исо халал расонанд. аз ҳафташ онҳо қарор доданд ки кӯдакон лоиқи диққати ӯ нестанд. инак шогирдон бояд интихоби муҳим мекарданд. онҳо метавонистанд ба волидайн иҷозат диҳанд ки кӯдаконашонро ба назди устодашон биёранд, ё ин ки онҳо метавонистанд онҳоро бо кӯдаконашон ронанд ва аз исо пинҳон кунанд ки касе ба наздаш омада буд. ва ана шогирдон чӣ кор карданд? онҳо ба падару модарон гуфтанд ки иҷозат намедиҳанд ки фарзандонашон устодро ташвиш диҳанд. исо барои кӯдакон вақт надорад. ӯ хеле серкор аст ва онҳоро дидан намехоҳад. онҳо ҳамин суханонро гуфтанд. падару модарон хеле ғамгин шуданд. наход исо кӯдаконро дӯст надорад. аммо исо суханҳои шогирдонашро шунида гуфт: кӯдаконро монед ки ба назди ман оянд. онҳо дар малакути ман одамони муҳимтарин мебошанд. кӯдакон ба исо наздик шуданд. аз ҳама хурдтаринҳояшро ӯ ба зонуҳои худ шинонд. исо ба онҳо қиссаҳои шавқовар нақл кард. баъд исо ҳамаи кӯдаконро баракат дод ва барои ҳар кадоми онҳо, ҳатто хурдтаринаш, дуо кард. ҳамаи кӯдакон бениҳоят хушбахт буданд, инчунин ҳамаи падару модарон низ. ва дар ин ҷо шогирдон фаҳмиданд ки дар чӣ хато хӯрданд. исо ҳеҷ гоҳ он қадар машғули кор намешавад ки ба кӯдакон диққат надиҳад. исо кӯдаконро дӯст медорад ва онҳо низ ӯро дӯст медоранд. ки ёрӣ медиҳад. ёри ман кист? пурсид як одам аз исо. касе ки ин саволро дод бисёр мехост ҷавоби исоро шунавад, чунки дар аҳкомҳои худо гуфта шудааст: худованд худои худро бо тамоми дилу ҷон дӯст бидор ва ёри худро мисли худ дӯст бидор. ба ин савол ҷавоб дода исо масъалеро нақл кард. як одам аз Ерусалим ба Ериҳо бо роҳе мерафт ки камодам буд. вай намедонист ки вайро роҳзанҳо таъқиб мекунанд. онҳо нохост дарафтоданд, гӯё ки онҳо аз таги замин пайдо шуданд. роҳзанҳо мусофирро куфтанд ва пулҳояшро кашида гирифтанд. баъд одами маҷрӯҳ ва дуздидашударо дар роҳ партофта рафтанд. дери нагузашта дар роҳ одаме пайдо шуд ки дар маъбад коҳин буд. вай одами маҷрӯҳро дид, вале ҳатто наистод ки ба ин бечора ёрӣ диҳад, зеро вайро намешинохт. мумкин коҳин шитоб мекард ё ин ки нахост дар бораи вай ғамхорӣ кунад. баъд аз ин дар роҳ одами дигар пайдо шуд. вай ба коҳини маъбад ёрӣ мерасонд. ин одам низ одами маҷрӯҳ ва дуздидашударо дид ки бо вай шинос набуд ва наистод ки ба вай ёрӣ диҳад. мумкин вай бисёр одами серкор буд. мумкин вай фикр кард ки либосҳояш ифлос мешаванд. ва боз дери нагузашта дар ҳамин роҳ боз як одами дигар пайдо шуд. вай аз тарафи Somariya меомад. вай низ инчунин марди маҷрӯҳро дид. ин мусофир намедонист ки ин одами бадбахт кист, аммо мефаҳмид ки ӯ муҳтоҷи ёрӣ мебошад. инак
марди сомарӣ бояд интихоби муҳим мекард. вай метавонист истад ва ба одаме аз дасти розанҳо зарар дида ёрӣ диҳад, ё ин ки вай метавонист мисли мусофирони дигар бо роҳи худ равад. ва ана марди сомарӣ чӣ гуна рафтор кард. вай хари худро манъ кард ва зуд ба одами маҷрӯҳ наздик шуд. вай захмҳои ин одамро шуст ва бо латачае ки аз либосаш даронда гирифт баст. баъд вай одами беҳолро бардошт, эҳтиёткорона ба хараш савор кард ва оҳиста ба шаҳр равон шуд. ниҳоят онҳо ба корвонсарое ки одатан мусофирон дар он ҷо шабро рӯз мекарданд расиданд ва дар он ҷо марди сомарӣ шаби дароз барои ин бадбахт ғамхорӣ намуд. пагоҳӣ ин марди раҳмдил бояд сафарашро давом медод. вай ба хуҷаини корвонсарой пул дод ва аз вай хоҳиш кард ки барои он одаме ки ба ин ҷо оварда буд ғамхорӣ намояд. ва боз марди сомарӣ гуфт: агар ту ба вай аз пули додагиам зиёдтар сарф кунӣ, ман ҳангоми бозгашт он сарфе ки ту кардӣ ба ту хоҳам баргардонд. бо ин суханон вай рафт. чунин буд охири қиссае ки исо нақл кард. баъд исо пурсид: пас кадоме аз ин се мусофир ба марди маҷрӯҳ ёр буд? одаме ки ин қиссаи исоро гӯш мекард аллакай ҷавобашро медонист. вай гуфт: ёр он сомарие буд ки истод ва ба вай ёрӣ расонд. ту ҳақ мебошӣ. бо вай розӣ шуд исо. акнун бирав ва худат низ ин гуна ёр бош. одамон гӯш кардани масъалаҳоеро ки исо нақл мекард дӯст медоштанд. онҳо ӯро мефаҳмиданд, зеро дар ин масъалаҳо дар бораи одамони мисли онҳо гуфта мешуд. боре исо масъалро дар бораи падаре ки ду писар дошт нақл кард. писари калонӣ ба падар барои пеш бурдани корҳояш ёрӣ мерасонд, аммо писари хурдӣ ҷаҳонро дидан намехост ва ӯ аз падар хоҳиш кард ки қисми молу мулкеро ки бояд ба вай расад барояш бидиҳад. вай мехост ҳиссаи худро фавран гирад. чӣ илоҷ? ин ҳуқуқи вай буд ки ҳиссаи худро кадом вақт соҳиб шавад. барои ҳамин падараш хоҳиши писарашро иҷро кард ва онҳо хайрухуш карданд. дар мамлакати дурдаст ки ҷавон омада буд, вай бисёр вақт нодуруст рафтор мекард ва дере нагузашта тамоми пулҳояшро сарф намуд. аз мероси падар чизе намонд ва ҳатто барои нон пул надошт. то ки аз гуруснагӣ намирад, ҷавон ба хизмати як одам даромад ва ба хӯкҳои вай хӯрок медод. вай чунон гурусна буд ки он хӯрокеро ки барои хӯкон тайёр мекарданд мехӯрд. он гоҳ ӯ фикр кард: ҳатто хизматгорони падари ман то серӣ мехӯрданд, аммо ман гуруснагӣ мекашам. инак писари хурдӣ бояд интихоби муҳим мекард. вай метавонист ба хонаашон баргардад ва аз падараш бахшиш пурсад ва гӯяд ки тайёр аст барои як порча нон ба вай хизмат кунад, ё ин ки вай метавонист дар назди хӯкон монад ва фикр кунад ки ягон кори бад накардааст. он гоҳ вай бояд бо фикри ба хона баргаштан тамоман хайрухуш мекард. ва ҷавон чӣ кор кард? вай зуд аз молхона давида баромад. писари гумгашта сӯи падараш шитоб намуд. тамоми ин вақт падараш ӯро интизор буд. ана ниҳоят вай дар роҳ бо сӯи хона писарашро дид. либоси даридаи вайро дид ки пур аз чанги роҳ буданд. падараш ба ғазаб омад? хашмгин шуд? не, вай танҳо дар бораи он фикр мекард ки чӣ тавр сахт писарашро дӯст медорад ва чӣ тавр барои баргаштани вай хурсанд аст. падар ба истиқболи писараш шитоб кард ва ӯро ба оғӯш гирифт. ҷавон беист мегуфт ки дар назди падараш гунаҳгор аст. ниҳоят вай хитоб кард: ман сазовор нестам ки писари ту номида шавам. медонед падар чӣ кор кард? вай ба писараш либоси беҳтаринеро ки дар хона ёфт шуд овард. вай ба хизматгоронаш фармуд ки хӯроки идона тайёр кунанд ва ҳама ҳамсояҳояшро даъват намуд, то ки одамон омада писари ба хона баргаштаи ӯро бубинанд. исо ин масъалро барои ба одамон ёрӣ додан хоста нақл кард. ӯ мехост ки онҳо донанд худо онҳоро ана ҳамин гуна дӯст медорад, чӣ тавре ки дар ин масъал падар писари хурдиашро сахт дӯст медорад.
исо ин масалро ба одамоне нақл кард ки мисли ин писари хурдӣ рафторҳои ноҷо мекарданд. аммо агар онҳо аз корҳои кардаи худ тавба кунанд, бахшишро ба даст меоранд. онҳо ба оилаи худо баргашта метавонанд ва худо албатта онҳоро қабул мекунад. дар ҳама ҷо ҷустан. исо боз як масалро дар бораи чӯпоне ки гӯсфанди бисёр дошт нақл кард. беш аз 20 гӯсфанд, ҳатто беш аз 50, ӯ 100 гӯсфанд дошт. ҳар пагоҳи чӯпон гӯсфандонашро ба саҳро меовард. дар он ҷо онҳо алаф мехӯрданд, оби тоза менӯшиданд, дар офтобак бозӣ мекарданд ва дар соягӣ дам мегирифтанд. ҳар бегоҳи гӯсфандон ба хона бармегаштанд ва чӯпон онҳоро ҳисоб мекард то боварӣ ҳосил кунад ки ягон тои онҳо гум нашудаанд. 97, 98, 99, 100 ҳамаашон дар ҷояш. чӯпон дарвозаҳоро маҳкам мекард ва гӯсфандон тамоми шаб дар бехатарӣ буданд. бори бегоҳӣ чӯпон одатан гӯсфандонро ҳисоб мекард. 97, 98, 99. аммо ин чӣ гап? гӯсфанди садум куҷо шуд? охирин хурдакаки нодони вай куҷост? гум шуд. мумкин вай дар буттаи хордор ё дар мобайни сангҳо дар ғор шояд руст шуда бошад. мумкин вай захмдор шудааст ва роҳ гашта наметавонад. инак чӯпон бояд интихоби муҳим мекард. вай метавонист шаби торик ба ҷустуҷӯи гӯсфандаш барояд. вай метавонист то дами онро кобад ки пайдо накунад, ё ин ки ӯ метавонист дар хонааш монад. охир дар молхона ӯ 99 гӯсфанди дигар дошт. ғайр аз ин гӯсфанди гумшуда мумкин ба хона омадан нахост. ва чӯпон чӣ кор кард? вай боварӣ ҳосил кард ки ҳамаи гӯсфандон дар молхона дар бехатарӣ мебошанд. баъд вай ҷомаашро ба худаш бор кард, асояшро гирифт ва ба кофту коби гӯсфанди гумшуда баромад. вай ба теппаи баланд баромад, аммо гӯсфандро надид. вай ҳамаи ғорҳоро кофт, аммо дар он ҷо низ вайро наёфт. вай дар назди ҷӯи кофт, гӯсфанд дар ҳеҷ куҷо наменамуд. ниҳоят чӯпон ба канори саҳро рафт ки буттаи хордор мерӯид. ба вай чунин намуд ки аз он ҷо ба оси пасти ба мебарояд. вай аз байни буттаи хордор гузашт ва дар он ҷо гӯсфанди худро дид. чӯпони нек вайро ба даст гирифт ва сахт оғӯш кард. баъд ӯ гӯсфандро бар китфаш бор кард ва оҳиста ба хона бурд. вақте ки чӯпон ба хона баргашт, ҳамаи дӯстонашро фарёд кард. ӯ ба онҳо мегуфт: биёед ва бо ман шодӣ кунед. гӯсфанди хурдакаки ман гум шуда буд ва ман онро ёфтам. ҳама гӯсфандони дигар низ аз ёфт шудани дугонаашон хурсанд буданд. онҳо барои он шодӣ мекарданд ки чӯпон дар бораи ҳар яки онҳо ғамхорӣ мекунад. исо ки худро чӯпони нек номидааст, ҳар яки моро он тавре ки чӯпон аз ин масал гӯсфандони худро дӯст медошт, дӯст медорад. исо намехоҳад ки ягон нафари мо гум шавад. ӯ мехоҳад ки ҳар яки мо аз қафои ӯ равем. исо чӯпони нек ба ҳама ёрӣ дода метавонад ки дар бехатарӣ дар оилаи худо бошем. ташаккур ба ту, исо. аз як шаҳр ба шаҳри дигар рафта, исо одамонеро вомехӯрд ки дар бораи муҳаббати худ ба онҳо шунидан мехостанд. баъзе одамоне ки исоро дидан мехостанд аз беморӣ азоб мекашиданд. онҳо медонистанд ки ӯ беморҳоро шифо мебахшад. боре исо 10 марди махавиро вохӯрд. қонун ба махавиён ба одамони сиҳат наздик шуданро манъ мекард. агар махавӣ ба одами дигар наздик мешуд, бемориаш ба ин одам мегузашт. барои ҳамин мувофиқи қонун беморони махавӣ бояд дар дурӣ аз оилаҳояшон зиндагӣ мекарданд.
10 марди махавӣ исоро ки дар роҳ меомад дида ҷуръат накарданд ки ба ӯ наздик шаванд. онҳо медонистанд ки бояд дар дурӣ истанд, аммо онҳо бисёр мехостанд ки исо онҳоро шифо бахшад. барои ҳамин онҳо бо овози баланд фарёд заданд: исо, илтимос, ба мо ёрӣ деҳ. исо медонист ки ин одамон аз ӯ чӣ гуна ёрӣ мехоҳанд ва ӯ ба онҳо гуфт: ба хонаҳоятон баргардед, шумо дигар бемор нестед. худро хушбахт ҳис карда махавиҳо аз ҷойҳояшон бархестанд. бо чӣ гуна хурсандӣ онҳо оилаҳои худро мебинанд. онҳо дар роҳ медавиданд ва якдигарро аз назар мегузаронданд. онҳо медиданд ки захмҳояшон нобуд гаштанд. нохост яке аз ин 10 мардон дар ҷояш истод. дар он вақте ки дӯстони вай давиданро давом медоданд, вай дар роҳ шах шуда меистод. фикр дар бораи он ки исо бо вай мӯъҷиза офарид ӯро дар ҷояш медошт. инак одаме ки истод бояд интихоби муҳим мекард. вай метавонист ба назди исо баргардад ва ба ӯ ташаккур гӯяд. ин рафтор дуруст мебуд. ё ин ки ӯ метавонист ҳамроҳи он 9 нафар шифоёфта давида равад. агар ки ҳама давида истодаанд, чаро вай бояд дар ҷояш истад? охир вай на камтар аз онҳо мехост ки зудтар ба хонааш равад. ва ана ин одам чӣ кор кард? вай қарор дод ки ҳар як қадами ба пеш мондаашро ҳатто ҳисоб хоҳад кард. пеш аз он ки ба пеш рафтанро давом диҳад, вай бояд ба қафо равад ва ба исо миннатдорӣ баён кунад. барои ҳамин одаме аз махави шифо ёфта ба қафо гашт ва ба он ҷое давид ки исо меистод. вай дар назди ӯ ба зону зад ва барои шифо ёфтанаш миннатдорӣ изҳор намуд. мард қудрати шифодиҳандаи худоро ҷалол мехонд. исо пурсид: магар махавиён 10 нафар набуданд? он 9 нафаре ки ман шифо додам куҷо шуданд? ту танҳо баргаштӣ ки ба ман ташаккур гӯӣ? мард медонист ки боқимондаҳо ба хонаҳояшон рафтанд, вале чизе ҷавоб надод. вай хурсанд буд ки баргашт ва ба исо миннатдорӣ баён мекард. исо ба ин одам табассум намуд ва гуфт: аз зону бархез. ту бояд ба хона ба назди оилаи худ биравӣ. ту бовар кардӣ ки ман қудрат дорам туро шифо бахшам ва инак ту сиҳат ҳастӣ. ва мард ба хонааш равон шуд. вақте ки ӯ ба хона баргашт, наздиконаш аз дидани ӯ хушбахт буданд. вай низ хушбахт буд ки боз ҳамроҳи онҳо аст. вохӯрӣ бо исо ба вай хурсандӣ бахшид. паррандагонро диданд. бартимай дар хона нишастанро дӯст намедошт. вақте ки вай ба кӯча мебаромад, дар рӯяш вазидани шамолро ҳис мекард. хондани паррандагонро мешунид. бӯи нони нав пухта шударо ҳис мекард. аммо бартимай ҳеҷ чизро намедид ва дида ҳам наметавонист, зеро аз лаҳзаи таваллуд шуданаш кур буд. рӯзҳои дароз вай дар канори роҳ менишаст ва садақа мепурсид. ба ҳар як одаме аз наздаш мегузашта вай дасташро барои пул дароз мекард. ин барои Бартимай ягона роҳи ёфтани нон барои зиндагиаш буд. баъзе роҳгузарон кам медоданд, дигарон бисёр ва баъзеҳо ҳеҷ чиз намедоданд. боре Бартимай хабари аҷоибро шунид. ӯ дар бораи Исо шунид. ба ӯ гуфтанд ки Исо ҳама одамонро шифо медиҳад, ҳатто кӯрони модарзодро. Бартимай аз афташ ҳайрон шуд. ин Исо кӣ аст? ӯ вайро шифо дода метавониста бошад? боре Бартимай аз рӯи одат дар назди роҳ менишаст, аммо имрӯз барои вай ғайриоддӣ менамуд. вай ба суханҳои одамони дар канори роҳ истода гӯш медод. онҳо дар бораи Исо гап мезаданд. имрӯз ӯ бояд аз ин роҳ гузарад. ана аллакай овозҳои хурсандона садо медоданд. Исо рост ба он тараф равон буд ки Бартимай менишаст. инак Бартимай бояд интихоби муҳим мекард. вай метавонист бо умеди он ки Исо вайро мешунавад баланд фарёд занад.
вай метавонист бовар кунад ки исо ба вай ёрӣ медиҳад ва ҳатто ӯро шифо мебахшад. ё ин ки Бартимай метавонист мисли пешина дар сари роҳ нишаста садақа пурсад. он рӯз одам бисёр буд. вай метавонист пули бисёр ҷамъ кунад. ғайр аз ин вай намедонист ки оё дар ҳақиқат исо ба вай шифо дода метавонист ё не. ва Бартимай чӣ кор кард? вай фарёд зад: исо, ба ман раҳм кун. вале одамони кӯрро одами зиёде гирд карда буд ва ҳеҷ кас вайро ба пеш гузаштан намемонд. баръакс, одамони дар пеши исода аз ӯ хоҳиш карданд ки хомӯш шавад. аммо Бартимай хомӯш шудан намехост. вай боз як маротибаи дигар фарёд зад: исо, ба ман раҳм кун. исо истод ва фармуд ки одамеро ки дод мезад ба назди ӯ биёранд. рав, гуфт касе ба Бартимай, исо туро дидан мехоҳад. чӣ хушбахтӣ! кӯр ҷаста ба пояш хест ва аз мобайни анбӯҳи одамон гузашт. вай пеш аз он ки инро фаҳмида тавонист дар назди исо меистод. исо аз Бартимай пурсид: ту чӣ мехоҳӣ? мехоҳам бино шавам. исо табассум намуд: ту бовар кардӣ ки ман туро шифо дода метавонам ва ман туро бино мекунам. Бартимай оҳиста чашмонашро кушод. ҳо, бале, вай мебинад. аз афташ якум чизе ки Бартимай дид, ин хандаи исо буд. баъд вай паррандагон, абрҳо, роҳро дид. вай ҳар як одамро аз назар гузаронд. Бартимай аз қафои исо рафт. вай чунон хурсанд буд ки ӯро фарёд кард. акнун вай мебинад ки ба куҷо меравад. исо низ хурсанд буд ки Бартимай ба қудрати шифодиҳандаи ӯ бовар кард. дар паҳлӯи ман шин. дар шаҳраки хурди Байт Ҳинӣ ҳама занон бо ягон коре машғул буданд. баъзеҳо аз чоҳ об мекашонданд, дигарон гандум мекӯфтанд то ки нон пазанд, сеюмин либос мешустанд. ду хоҳаре ки дар хонаи хурдакак зиндагӣ мекарданд, инчунин машғули кор буданд. аммо Марьям ва Марто барои он либос шустанд, пухтупаз карданд ва хонаро ба тартиб оварданд ки барои омадани дӯсти худ Исо тайёрӣ медиданд. дери нагузашта дар хона ҳама чиз аз тозагӣ медурахшед ва дар оташ хӯрок тайёр мешуд. ва инак Исо ба назди Марьям ва Марто омад. онҳо дӯстони наздики ӯ буданд. барои ҳамин ӯ ба хонаи онҳо омаданро дӯст медошт. исо нишаст ва дар бораи муҳаббати Худо нақл кард. дар ин лаҳза Марто дар бораи корҳое ки бояд мекард фикр дошт. мумкин ба вай лозим буд ки хӯрокро пазад, баъд онро ба косаҳо резад ва об биёрад. исо аз роҳ ташна монда омадааст. мумкин об нӯшидан мехоҳад. не, ва як худаш аз ӯҳдаи ҳамаи ин корҳо намебарояд. ёрии Марьям лозим аст. аммо Марьям бояд интихоби муҳим мекард. вай метавонист нишаста онро гӯш кунад ки устод дар бораи муҳаббати Худо чӣ мегӯяд. ӯ бениҳоят устоди нек аст ва Марьям гӯш кардани ӯро дӯст медошт. ё ин ки вай метавонист ба корҳои хоҳараш ёрӣ диҳад ва он гоҳ Исо бояд интизор мешуд ки кай ӯ озод мешавад. ва Марьям чӣ кор кард? вай ба Исо наздиктар шуд то ҳар як сухани ӯро беҳтар шунавад. исо ин гуна шунавандаи бо диққатро дида табассум намуд. аммо Марто ҳатто вақти табассум кардан надошт. вай ба Исо гуфт: кори ман бисёр аст. ба Марьям бигӯй ки ба ман ёрӣ диҳад. исо ба вай ҷавоб дод: Марто, Марто, ғамгин нашав. Марьям дар бораи муҳаббати Худо шунидан мехоҳад. ин аз ҳама муҳим аст. исо қиссаҳои бисёре дошт ки мехост ба ҳар дуи хоҳарон нақл кунад, аммо ӯ метавонист боз ками дигар дар хонаи онҳо бошад.
чӣ тавр ӯ мехост ки мардто низ дар назди ӯ шавад ва дар бораи муҳаббати худо шунавад. дар болои дарахт. дар як шаҳраки начандон калон сарватдоре бо номи Заккай зиндагӣ мекард. ба боигарии худ нигоҳ накарда вай одами бадбахт буд. боигарии худро вай бо ҳилаву нейранг аз сокинони шаҳр боҷро аз миқдори муайян зиёд гирифта ҷамъ карда буд. пулҳои зиёдатӣ дар киссаҳои вай мемонданд. ба одамон маъқул набуд ки чӣ тавр вай аз онҳо пулҳояшонро кашида мегирад. барои ҳамин вай ягон дӯсте надошт. вай яккаву танҳо буд. боре Заккай фаҳмид ки исо ба шаҳри онҳо омадааст. дар аввал вай мумкин ба ин хабар аҳамият надод. саломатии вай хуб буд, чашмонаш бино буданд. барои ҳамин вай ба ёрии исо муҳтоҷ набуд. аммо баъд Заккай фикр кард ки исо барои ҳар як одам дӯст будан мехоҳад. шояд ба вай лозим аст ки як маротиба ин исоро бинад. Заккай ба роҳе ки исо бояд мегузашт баромад. аммо ҳама сокинони шаҳр низ ба пешвози исо баромада буданд. одамон чунон бисёр буданд ки Заккай чизеро дида наметавонист. қадди вай паст буд. вай ҳатто хоҳиш карда наметавонист ки ба вай роҳ диҳанд, зеро касе ӯро дӯст намедошт. ва ба сари Заккай фикри аъло омад. чӣ мешавад агар вай ба болои дарахте ки дар кӯчае ки исо аз он мегузашт барояд? Заккай ҳамин тавр кард. вай дар болои шохе ки баргҳои бисёр пӯшонда буданд нишаст. акнун вай ҳамаро медид, вале касе вайро дида наметавонист. исо наздиктар ва наздиктар мешуд. Заккай дид ки рӯи ӯ бениҳоят меҳрубон аст. аммо оё исо дӯсти қалоб доштан мехоста бошад? исо рафта истода буд ва нохост ӯ рост дар таги он дарахте ки Заккай менишаст истод. ӯ ба боло нигоҳ кард ва дар байни шохҳо Заккайро дида ба вай гуфт: ба поён фаро, имрӯз ман ба хонаи ту меоям. ба ин бовар кардан ба Заккай бениҳоят душвор буд. танҳо дӯст ба хонаи вай омада метавонист. пас исо дӯсти вай шудан мехоҳад. аммо бо он боигарие ки Заккай бо роҳи қаллобӣ ба даст оварда буд, чӣ бояд кард? инак Заккай бояд интихоби муҳим мекард. вай метавонист аз дарахт фарояд ва исоро ба хонаи худ биёрад. онҳо бо исо метавонистанд дӯст шаванд, ё ин ки Заккай метавонист интизор шавад ки кай исо меравад. баъд аз ин яккаву танҳо ба хонаи бой ва зебои худ баргардад. ва Заккай чӣ кор кард? мисли санҷоб чусту чолок вай аз дарахт фаромад ва исоро ба хонааш бурд. дар он ҷо онҳо суҳбат карданд. дар назди исо нишаста Заккай аз боигарии бо дурӯғ ҷамъкардаи худ шарм дошт ва гуфт: ман нисфи дороии худро ба мискинон медиҳам ва ба одамоне ки аз онҳо боҷи барзиёд гирифтам 4 баробар зиёдтар аз гирифтагиам подош медиҳам. дӯсти бо исо ба Заккай аз ҳама он пулҳое ки ӯ баргардондан мехост қиматтар буд. исо хурсанд буд ки Заккай аз корҳои нодуруст кардааш пушаймон шуд. ӯ хурсанд буд ки Заккай ниҳоят хост хатогиҳои худро ислоҳ кунад. исо гуфт: ман омадам ки ин гуна одамонро мисли ту ёбам ва ба онҳо ёрӣ диҳам. акнун ту фарзанди наҷот ёфтаи худо мебошӣ. тӯҳфа барои исо. исо одатан бо дӯстони худ хӯрок мехӯрд. онҳо бо ҳам суҳбат мекарданд, механдиданд ва дам мегирифтанд. бори як одами асилзода бо номи Шимъон аз исо хоҳиш кард ки ба меҳмонӣ ояд. Шимъон ба хонааш одамони зиёдеро даъват кард, аммо як зан аз афташ даъват нашуда буд.
вай чунон рафтор мекард ки аз он шарм медошт. ҳама медонистанд ки вай чӣ гуна зиндагӣ мекунад ва бисёр одамон ӯро дӯст намедоштанд. аммо зан шунида буд исо дар бораи муҳаббати худо чӣ мегуфт. вай бовар дошт ки исо ӯро дӯст медорад. барои ҳамин вай хост барои исо тӯҳфаи аҷоиб орад, чизи беҳтаринро ки ӯ дошт, зарфро бо равғани атрафшон ба ӯ тӯҳфа кунад. вай медонист ки исо бисёр роҳ мегардад ва албатта ҳангоми роҳ рафтан кафшҳо пойҳояшро захмдор мекунанд. равғане ки вай тӯҳфа кардан мехост, хастагии пойҳои исоро гирифта метавонистанд. инак зан бояд интихоби муҳим мекард. вай метавонист равғани худро ба пойҳои исо бирезад. ин барои ғамхории ӯ нисбат ба вай, барои хушхабар дар бораи бахшиши худо изҳори миннатдорӣ шуда метавонист, ё ин ки ӯ метавонист зарфро бо равғани атрафшон барои худаш монад. ва зан чӣ кор кард? аввал вай равғанро ба пойҳои исо рехт ва баъд онҳоро бо мӯйҳои дарозаш пок кард. вақте ки бӯи равған дар хона паҳн шуд, бисёри меҳмонҳо ба гирду атроф назар карданд ва ин занро диданд. инчунин соҳиби хона меҳмони нохондаро дид. вай дар бораи ҳаёти ин зан ҳама чизро медонист ва ба исо дар бораи гуноҳҳои вай гуфта дод. дар ҷавоб исо ба Шимъон гуфт: ту маро дар хонаат қабул карда бароям чизе накардӣ. ту пойҳои маро нашустӣ ва ҳатто салом нагуфтӣ. аммо ин зан муҳаббати зиёдашро ба ман пинҳон накард. баъд исо ба зани гуноҳкор нигоҳ кард ва зан инчунин ба чашмони ӯ нигарист. дар онҳо муҳаббати бепоён нисбат ба вай дида мешуд. бале, исо медонист ки дар назди ӯ зани гуноҳкор истодааст ки вай хатоҳои зиёд содир кардааст. аммо ӯ боз медонист ки ин зан тағйир ёфтан, зиндагиашро дигар кардан мехост. вай дар бораи муҳаббат ва бахшиши худо шунидан мехост. зан гирья кард. аммо ин ашкҳои ғам набуданд, ин ашкҳои хурсандӣ буданд. вай хушбахт буд ки исо вайро фаҳмид. вай хушбахт буд ки ӯ вайро ин қадар сахт дӯст медорад. исо бо ин суханҳо ба вай муроҷиат кард: гуноҳҳоят бахшида шуданд. ту ба ман бовар кардӣ ва акнун фарзанди наҷот ёфтаи худо мешавӣ. бо саломатӣ бирав. зан чӣ тавр хурсанд шуда буд ки ба исо чизи беҳтаринашро тӯҳфа кард. исо инчунин хурсанд буд ки гуноҳҳои вайро бахшида тавонист. ба Ерусалим. исо дар болои теппаи начандон дуртар аз Ерусалим меистод. дар давоми 3 сол ӯ қариб тамоми мамлакатро тай намуд. ба ҳар куҷое ки ӯ меомад, тӯдаи одамон ҷамъ мешуд. одамон шунидан мехостанд ки худо онҳоро дӯст медорад. онҳое ки аз бемориҳо азоб мекашиданд, мехостанд ки исо онҳоро шифо диҳад. онҳое ки бадкирдорӣ мекарданд, мехостанд ки ӯ онҳоро бахшад. ба бисёриҳо суханон ва рафторҳои исо маъқул буданд. баъзе одамон ҳатто мехостанд ки ӯро подшоҳ кунанд. аммо дар Ерусалим бисёри қонундонон исоро дӯст намедоштанд. онҳо метарсиданд ки агар исо подшоҳӣ кунад, онҳо аз қудрати худ маҳрум мешаванд. барои ҳамин онҳо кӯшиш доштанд ки бо ҳар гуна савол ӯро ба хиҷолат оранд. аммо исо ҳамеша медонист ки чӣ тавр дуруст ҷавоб диҳад. онҳо кӯшиш мекарданд ки ӯро барои риоя накардани қонун айбдор кунанд, аммо исо ҳамеша дуруст рафтор мекард. ниҳоят онҳо қарор доданд ба Ерусалим баргарданд, ӯро дар он ҷо интизор шаванд ва ягон ҳилла ёбанд. онҳо мехостанд бо дилхоҳ роҳ аз исо халос шаванд. исо медонист ки дери нагузашта дар ҳаёти ӯ ҳодисаҳои фоҷиавӣ рӯй медиҳанд, аммо ӯ инчунин медонист ки вақти ба Ерусалим рафтан фаро расидааст. барои ҳамин ӯ дар наздикии шаҳр истод ва ба 2 шогирди худ гуфт: ман мехоҳам ки шумо ба деҳаи дар наздикии Ерусалим воқеъ буда равед ва дар он ҷо модахареро ёбед.
дар назди вай қурраашро ки ба он касе боре ҳам савор нашудааст мебинед. онро ба назди ман оред. агар ягон кас пурсад ки қурраро чӣ мекунед, гӯед ки ин барои устоди шумо лозим аст. инак шогирдон бояд интихоби муҳим мекарданд. онҳо метавонистанд ба деҳа раванд, қурраро кофта ёбанд ва чӣ тавре ки ӯ мехост онро ба назди Исо биёранд. ё ин ки онҳо вонамуд карда метавонистанд ки ин қурраро наёфтанд. онҳо кӯшиш карда метавонистанд ки Исоро манъ кунанд ва нагузоранд ки ӯ ба Ерусалим ворид шавад. охир дар шаҳр хатар вуҷуд дошт. ва шогирдони Исо чӣ кор карданд? онҳо ба деҳа рафтанд ва моддахарро бо қуррааш ёфтанд. ба соҳибаш онҳо гуфтанд: вай ба худованд лозим аст. баъд шогирдон қурраро ба назди Исо оварданд. то ки дар болои вай нишастан ба устодашон қулай бошад, онҳо ба болои қурра либосҳояшонро монданд. дар болои қурра аз теппаи баланд фаромада Исо ба дарвозаҳои Ерусалим наздик шуд. одамон ӯро бо нидоҳои хурсандона пешвоз мегирифтанд: хушъано, Исо подшоҳи мо. онҳо ҷомаҳои худро дар роҳ густурда шохаҳои дарахтонро алвонҷ медоданд. исо аз дидани он ки чӣ тавр халқ хурсандӣ мекунад шод буд. ӯ розӣ буд ки шогирдон барои ӯ қурраро оварданд. вақте ки исо ба шаҳр ворид шуд, беморонро шифо бахшид ва дар байни ғавғои издиҳом ӯ овозҳои хурсандонаи кӯдаконро ҳис мекард. аммо нохост. нигоҳи исо маҳзун шуд. ӯ қонундононро дид ки ӯро дӯст намедоштанд. ӯ медонист ки дери нагузашта онҳо рӯбарӯ мешаванд. аммо ин ҳатто хуб аст, зеро маҳз барои ҳамин ӯ барои замин омада буд. танҳо ду фулус. дар маъбад истода исо одамонеро ки ба он ҷо меомаданд аз назар мегузаронд. дар байни онҳо одамони пир ва ҷавонон буданд. сарватдорон бо либосҳои зебо ва ангуштаринҳои қиммат дар даст доштанд. инчунин камбағалон бо либосҳои фарсуда ва бе ягон ҷавоҳирот буданд. аммо ҳамаи онҳое ки ба маъбад меомаданд худоро ҷалол мехонданд. омадагон инчунин мехостанд саҳми худро гузоранд, яъне ба кори худо хайр кунанд. дар маъбад кӯза мондагӣ буд ки ба он пулҳоро андохтан мумкин буд. он рӯз исо дар наздикии он меистод. ҳамроҳи ӯ шогирдонаш буданд ва инак онҳо диданд ки чӣ тавр якчанд одам бо либосҳои қиммат ба кӯза наздик шуданд. ҳамёнҳояшонро кушода, онҳо якчанд фулус гирифтанд ва ба кӯза андохтанд. аммо дар ҳамёнҳои онҳо боз пули бисёр монда буд. эҳтимол пеш аз бо пулҳояшон ҷудо шуданд, сарватдорон ба гирду атроф назар карда интизор мешуданд ки кай ба онҳо одамон аҳамият медиҳанд ва танҳо баъд аз ин онҳо ба кӯза тангаҳояшонро меандохтанд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ҳамаи онҳое ки ин гуна хайрро медиданд аз афташ табассум мекарданд. сарватдорон низ табассум мекарданд. дар ҳамёни онҳо боз пули бисёр аст. барои ҳамин ин гуна хайр барои онҳо тамоман гарон набуд. баъд исо ва шогирдони ӯ диданд ки чӣ тавр ба маъбад бевазане бо либосҳои фарсуда даромад. вай ба ҳамёни худ нигоҳ кард ва тангаҳои онро ҳисоб намуд. 1, 2, ҳамагӣ 2 фулус. ин ҳамаи он чизе буд ки ӯ дошт. инак бевазан бояд интихоби муҳим мекард. ӯ метавонист ду тангаашро барои кори худо ба кӯза андозад ва баъд умед бандад ки худо дар бораи вай ғамхорӣ хоҳад кард, ё ин ки вай метавонист ду тангаро дар ҳамёнаш монад ва дертар онҳоро барои худаш истифода барад. ва ана ин бевазан чӣ кор кард? вай ба кӯза наздик шуд ва ба атроф нигоҳ накард. чӣ тавре ки инро сарватдорон карданд. вай интизор нашуд ки кай ягон кас ба вай нигоҳ мекунад, аммо зуд ду тангаро ба кӯза андохт. аммо як одам ба ҳар ҳол ба вай нигоҳ мекард. ин исо буд. ӯ ба шогирдонаш гуфт ки ин бевазан ба худо чӣ хайр намуд.
ӯ гуфт ки хайри ночизи вай аз маблағи саҳии сарватдорон чандин маротиба қимматтар аст. шогирдон ҳайрон шуданд ки барои чӣ Исо ин тавр гуфт ва ӯ ба онҳо фаҳмонд ки сарватдорон ҳиссаи ночизи пулҳои худро хайр карданд, аммо бевазан худоро чунон сахт дӯст медошт ки ҳама чизи доштаашро хайр кард. хайри вай хеле бисёр мебошад. ба худо хуш омад ки бевазан хост ба кори худо хайр кунад. худо албатта дар бораи вай ғамхорӣ мекунад. бевазан низ хурсанд буд, чунки ин пулҳо барои кори худо истифода бурда мешаванд. албатта бевазан медонист ки дуруст рафтор намуд ва ин ӯро хушбахт мекард. кӣ хизматгор мебошад? як ҳафта Исо дар маъбад ё дар кӯчаҳои Ерусалим одамонро меомӯхт. анбӯҳи одамон ҷамъ мешуданд то ки ӯро гӯш кунанд. баъзе одамон ҳатто мехостанд ки ӯ подшоҳи онҳо шавад, аммо бисёр одамоне ки дар сари ҳокимият буданд Исоро дӯст намедоштанд. онҳо нақша мекашиданд ки чӣ тавр аз ӯ халос шаванд. боре Исо шогирдонаш Петрус ва Юҳанноро хоҳиш кард ки барои ӯ дар болохона ҷо тайёр кунанд. дар он Исо мехост барои шогирдонаш хӯроки шоми махсус орояд ва ҳамроҳи онҳо хӯроки махсус хӯрад. ин хӯроки шом ба онҳо дар бораи Мусо ва баромадани халқи худо аз Миср ёдрас мешуд. дар ин хӯроки шоми махсус ҳама мехӯрданд, бо якдигар суҳбат мекарданд ва дар бораи Мусо қиссаҳо нақл мекарданд. бегоҳӣ ҳамаи шогирдон дар утоқ ҷамъ шуданд. онҳо эҳтимол хеле хаста ва гурусна шуда буданд. барои ҳамин зуд ба хӯрдан оғоз карданд. ҳангоме ки онҳо хӯрок мехӯрданд, Исо ба тағора ва сачоқи тоза нигоҳ мекард. гуфтан лозим аст ки дар замонҳои каломӣ одамон пойафзоли тунук мепӯшиданд. барои ҳамин ҳангоми роҳ гаштан дар роҳҳои чангдор ва ифлос пойҳои онҳо низ ифлос мешуданд. шустани пойҳо кори хизматгорон буд, на кори устодон ва ҳокимон. Исо инро медонист. инак ӯ бояд интихоби муҳим мекард. Исо метавонист худаш пойҳои шогирдонашро шӯяд ва ба онҳо нишон диҳад ки ба дигар одамон чӣ тавр хизмат кардан мумкин аст. шогирдон бояд мефаҳмиданд ки ӯ барои ба онҳо хизмат кардан омадааст ва ӯ мехоҳад ки онҳо низ ба якдигар хизмат кунанд. ё ин ки Исо метавонист ба хизматгорон фармояд ки пойҳои ҳамаи онҳоеро ки дар ин утоқ буданд бишӯянд, зеро ин кори онҳо буд. ва боз ӯ метавонист бо суханҳо дар бораи хизмат кардан ба одамон ва дар бораи он ки онҳо бояд хизматгорони нек бошанд ба шогирдонаш нақл кунад. ва Исо чӣ кор кард? ӯ либоси болоии худро кашид ва пойлӯч шуд. баъд тағораро аз об пур кард ва бо сачоқи калон худро печонд. ӯ дар назди яке аз шогирдони худ хам шуд ва пойҳои вайро шуст. Исо аз як шогирд ба шогирди дигар мегузашт ва пойҳояшонро мешуст. вақте ки ниҳоят ӯ ба назди Петрус расид, вай ба устодаш гуфт: не, ту набояд ин гуна кори ифлосро иҷро кунӣ. Петрус дар бораи аҳамияте ки ин кор барои Исо дошт фикр накард. охир вай фақат шогирди устоди худ буд. аммо Исо ба Петрус гуфт: агар ту ёрдамчии ман шудан мехоҳӣ, бояд иҷозат диҳӣ ки аввал ман ба ту ёрӣ диҳам. ва он гоҳ Петрус эътирозро қатъ намуд. Исо пойҳои ҳамаи шогирдонашро шуст, аз сари нав либоси болоиашро пӯшид ва дар паҳлӯи онҳо нишаст. ӯ гуфт: шумо худи ҳозир дидед ки ба дигар одамон хизмат кардан чӣ маъно дорад. ман дар нақши хизматгори шумо будам. ман ба шумо на аз рӯи қарз хизмат кардам, балки барои он ки шуморо дӯст медорам ва ба шумо хизмат кардан мехоҳам. мисли ман рафтор кунед ва ба якдигар ва ба одамон хизмат кунед. худо хурсанд буд ки Исо ба шогирдонаш нишон дод ки чӣ тавр ба одамон хизмат кардан лозим аст. ва худо медонист ки шогирдони ӯ дар хизмат кардан ба наздикони худ хушбахтӣ меёбанд.
бедор шавед. баъд аз таоми шом исо ва шогирдони ӯ якҷоя суруд хонданд. баъд онҳо меҳмонхонаи болохонаро тарк намуда ба боғи ҷадсамонӣ рафтанд. дар ин ҷои ором исо дуо кардан мехост. ӯ медонист ки ӯро озмоишҳои вазин интизоранд. ӯ дар бораи ин ба худо гуфтан мехост ва хоҳиш дошт ки дӯстони беҳтарини ӯ дастгирӣ кунанд. дар роҳ ба сӯи боғи ҷадсамонӣ исо ба шогирдонаш якчанд маротиба гуфт ки ӯро чӣ интизор аст, аммо онҳо бовар накарданд. магар касе ба устоди онҳо ягон бадӣ карда метавонад? онҳо ҳеҷ гоҳ ба ин роҳ намедиҳанд. исо шогирдонашро дар назди боғ монд ва ҳамроҳи худ танҳо петрус, яъқуб ва юҳанно, се дӯсти аз ҳама вафодорашро гирифт. исо ба онҳо гуфт: дили ман пур аз маҳзунии марговар аст. дар ин ҷо бимонед ва бедор бошед то он вақте ки ман дуо мекунам. хоб наравед. шогирдон бояд медонистанд ки бедор будани онҳо чӣ тавр муҳим буд. ҳангоме ки исо дар боғ дуо мекард, ба онҳо дуо кардан чӣ гуна муҳим буд. инак шогирдон бояд интихоби муҳим мекарданд. онҳо метавонистанд хоҳиши исоро иҷро кунанд ва ба хоб муқобилият намоянд. метавонистанд дуо кунанд, гарчанд намедонистанд ки дери нагузашта чӣ гуна ҳодисаҳои вазнин рӯй медиҳанд. ё ин ки онҳо метавонистанд ба хоҳиши хоб рафтан тан диҳанд. ғайр аз ин, онҳо на чандон пештар хӯроки шом хӯрда буданд ва аллакай бевақтии шаб буд. дар ҳақиқат ба устоди онҳо дар боғ чӣ рӯй дода ҳам метавонист. дери нагузашта ҳама шогирдони исоро, ҳатто се дӯсти беҳтарини ӯро хоб бурд. замоне ки онҳо хоб буданд, исо бо худо, падари осмонии худ, суҳбат мекард. ӯ аз худо илтиҷо мекард: агар мумкин бошад, маро аз ғамҳое ки дар пеш интизоранд халос бикун. ман мехостам ки гирифтори онҳо нашавам, аммо ман ҳама он кореро ки ту ба ман мефармоӣ иҷро мекунам. 2 маротиба исо ба назди шогирдонаш омад, аммо ҳар маротиба онҳоро дар хоб меёфт. шумо хобидаед? мепурсид ӯ аз онҳо. наход шумо ҳушёр монда дуо карда наметавонед? вақте ки исо маротибаи сеюм назди шогирдонаш омад, онҳо аллакай бедор шуда буданд. гарчанд то дамидани субҳ вақт бисёр буд. онҳо диданд ки дар боғ тӯдаи одамон ки исоро мекофтанд пайдо шуданд. мардон дар даст фонус, шамшеру найзаҳои дароз доштанд. вақте ки тӯда дар назди шогирдони исо гузашт, хоб онҳоро тамоман тарк намуд. ин оғози шаби дарози бехобӣ буд. худо ғамгин буд ки шогирдон ҳушёр набуданд ва дуо накарданд. худо мехост ки онҳо хоҳиши писари ӯро иҷро мекарданд. ва ба ҳар ҳол худо, ҳангоме ки мардон бо фонусҳо исоро мебурданд, ҳамроҳи ёрдамчиёни ӯ буд. ва албатта тамоми он шаб худо ҳамроҳи исо буд. дар назди гулхан. петрус, яке аз шогирдони исо, устодашро бисёр дӯст медошт ва ҳамеша бо диққат ӯро гӯш мекард. исо медонист ки петрус ӯро дӯст медорад, чӣ тавре ки дар бораи он медонист ки вай одами боғайрат набуд. баъд аз он ки хӯроки шом анҷом ёфт, исо петрусро огоҳ намуд. пеш аз он ки хурӯз фарёд мезанад, ту 3 маротиба маро инкор мекунӣ. петрус аз ин суханони устодаш моту мабҳут шуда фарёд зад: не, ман ҳеҷ гоҳ ин корро намекунам. петрус худро одами боғайрат ҳисоб мекард. вай боварии комил дошт ки ҳеҷ гоҳ аз дӯсти беҳтарини худ рӯй намегардонад. вақте ки дар боғи ҷадсамонӣ одамон бо фонусҳо, шамшерҳо ва найзаҳо пайдо шуданд, петрус бо ғайратии худро нишон додан хоста шамшерро кашид ва хост яке аз онҳоро кушад. аммо исо аз вай инро намехост. каме дертар, вақте ки шогирдон аз боғ рафтанд, петрус қарор дод исоро ёбад.
барои ҳамин вай ба ҳавлии он хонае ки исоро бурданд омад. шаб хунук буд ва дар ҳавлӣ гулхан фурӯзон буд. дар назди оташ одамон гарм мешуданд ва бо овози паст дар бораи чизе суҳбат мекарданд. петрус ба онҳо наздик шуд. нохост яке аз канизҳо аз вай пурсид: оё ту шогирди исо нестӣ? инак петрус бояд интихоби муҳим мекард. вай метавонист ба канис ва ба ҳама одамони дар назди оташ ҷамъ омада гӯяд ки вай дар ҳақиқат шогирди исо мебошад. аммо дар ин ҳолат вай ба нохушиҳо гирифтор мешавад. эҳтимол ягон кас вайро ҳатто куштан хоҳад, ё ин ки петрус метавонист гӯяд ки исоро намешиносад. он гоҳ ба вай хатар таҳдид нахоҳад кард. илова бар ин, исо мумкин ҳеҷ гоҳ дар бораи ин дурӯғи вай нафаҳмад. ва ана баъд чӣ рӯй дод? петрус тарсид ва барои ҳамин дурӯғ гуфт. вай ба канис ҷавоб дод: не, ман шогирди ӯ нестам. петрус дар назди оташ гарм шуданро давом медод ва каси дигаре аз вай пурсид: магар шогирди исо нестӣ? аммо петрус боз ҷавоб дод: не, ман шогирди ӯ нестам. баъд аз ин боз як одами дигар гуфт: ман аниқ туро ҳамроҳи исо дида будам. ва маротибаи сеюм низ петрус гуфт: не, ман ӯро тамоман намешиносам. ҳамин лаҳза хурӯз фарёд зад ва петрус дарҳол суханони исоро ба хотир овард. ҳамаш он тавре рӯй дод ки устодаш гуфт. петрус 3 маротиба ӯро инкор намуд. вақте ки дертар исо ба вай нигоҳ мекунад, петрус нигоҳи ӯро бардошт карда наметавонад. ҳеҷ гоҳ петрус худро ин қадар бад ҳис нахоҳад кард. вай рӯяшро бо ҷома маҳкам карда, бо чашмони ашкбор аз устоди худ дуртар мегурезад. ҳоли исо инчунин бад буд, аммо ӯ медонист ки бори ӯ бо петрус суҳбат хоҳад кард ва петрус хоҳад фаҳмид ки исо мисли пешина вайро дӯст медорад. петрус дар ҳақиқат одами боғайрат шуданро меомӯзад. ӯ писари худо аст. ҳокими румӣ медонист ки исо ягон ҷинояте содир накардааст. аммо вай садои анбӯҳи одамонро мешунид: ӯро маслуб кун. одамон бовар намекарданд ки исо писари худо мебошад. барои ҳамин онҳо мехостанд ки ӯро дар салиб маслуб кунанд. ӯро ба марг маҳкум кардан мехостанд. ҳоким мефаҳмид ки агар исоро озод кунад, эътироз бисёр мешавад. барои ҳамин вай ӯро ба дасти ҷанговарони румӣ дод. онҳо бо исо ваҳшиёна муносибат мекарданд. онҳо ӯро масхара намуда мезаданд. баъд онҳо тоҷи аз хор бофтаро бар сари исо ниҳоданд ва маҷбур карданд ба теппае ки дар наздикии шаҳр воқеъ буд барояд. дар он ҷо онҳо ӯро бар салиб кашиданд. исо ба ҷанговарон иҷозат дод ки ҳамаи инро бо ӯ кунанд. ӯ медонист ки ӯро бар салиб барои он мекашанд ки мақсади худо чунин буд. писари худо бояд барои ҳамаи гуноҳҳое ки одамон содир кардаанд азоб мекашид. ҷанговарони румӣ таҳқир кардани исоро давом медоданд. онҳо ӯро подшоҳи яҳудиён меномиданд ва қуръа мепартофтанд ки пироҳани ӯ ба кадоми онҳо мерасад. дар назди салибе ки исо кашида шуда буд, модари ӯ Марьям ва якчанд занҳои дигар меистоданд. юҳанно, яке аз шогирдони ӯ, инчунин ҳамроҳи онҳо буд. ба ҳамаи онҳо дидани он ки чӣ тавр исо дар салиб азоб мекашад бениҳоят мушкил буд. нохост дар нисфи рӯз осмон тира шуд. исо худро тамоман танҳо ҳис намуд ва сӯи худо фарёд зад. ӯ аз дард ва ташнагӣ азоб мекашид. наздикии бегоҳ исо баланд фарёд зад: иҷро шуд. вақте ки ӯ ҷон дод, замин ҷунбид ва ин ҷунбиш одамонро ба тарс андохт. мирисади румӣ ки қатлро роҳбарӣ мекард, тамоми рӯз исоро назорат мекард. вай намедонист ки исо кӣ буд, аммо бо боварӣ гуфта метавонист ки дар назари ӯ чизҳои ғайриоддӣ ба амал меомад.
инак мирисади румӣ бояд интихоби муҳим мекард. вай метавонист бовар кунад ки исо дар ҳақиқат писари худо аст ва ба ҳама гӯяд ки ба ин имон дорад, ё ин ки вай метавонист хомӯш шавад ва ҳамаи он чизеро ки дар назари вай рӯй дод фаромӯш кунад. аллакай дер шуда буд ва ӯ қарор дода метавонист ки ҳодисаи имрӯз рӯйдодаро пагоҳ фикр карда мебарояд. ва мирисад чӣ кор кард? вай сарашро боло бардошт, ба салиб нигоҳ намуд ва хитоб кард: ба ростӣ исо писари худо аст. одами накӯкоре бо номи юсуф аз харомот тани исоро аз салиб гирифт ва ба ғори хурдакаке ки дар даруни боғ буд овард. даромадгоҳи онро бо санги калон маҳкам кард. баъд ҷанговарон омаданд. онҳоро барои посбонӣ кардани ғор монданд ки ягон кас тани исоро надуздад. мирисад ки қатлро роҳбарӣ мекард, эҳтимол аз он чизе ки рӯй дод ғамгин шуда буд. худо инчунин ғамгин буд. аммо ӯ медонист ки исо дар ғор нахоҳад монд. худо медонист ки мирисад ба кӣ бовар кард. вай ба писари худо бовар кард. худо хурсанд буд ки мирисад гуфт ки ба кӣ бовар мекунад. саҳарӣ барвақт. субҳидами рӯзи якшанбе шогирдони исо ёрдамчиёни ӯ бисёр ғамгин буданд. ба назар менамуд ки аз он рӯзи панҷшанбеи хотиравӣ, вақте ки онҳо бо устодашон хӯроки шом хӯрданд, вақти зиёде гузашта буд. акнун шогирдон мефаҳмиданд ки ӯро он лаҳзае ки ӯ бештар аз ҳама ба онҳо муҳтоҷ буд тарк карданд ва рӯзи ҷумъа исо дар салиб ҷон дод. акнун онҳо худашонро танҳо ҳис мекарданд ва тарсида буданд. ҳамон саҳари якшанбе Марьям ки дӯсти Исо буд, пагоҳии барвақт бедор шуд. вай саросема либосҳояшро пӯшид ва ба сабад хушбӯиҳоро андохт. баъд вай оҳиста ба кӯчаи торик баромад. дар он ҷо вайро дугонаҳояш интизор буданд. ҳамроҳи онҳо Марьям аз дарвозаи Ерусалим берун шуд. занҳо ба боғ, ба ғоре ки дар он ҷо Исо буд, равон шуданд. онҳо мехостанд бадани ӯро бо хушбӯиҳо бимоланд. дар роҳ занҳо фикр мекарданд ки чӣ тавр санги калонро аз дари ғор дур мекунанд, вале ба онҳо лозим наомад ки дар бораи ин бисёр фикр кунанд. ногаҳон замин ҷунбид, садои қаннодҳо баромад ва фаришта пайдо шуд. вай сангро аз дари ғор як тараф кард ва дар болои он нишаст. посбонон чунон тарсиданд ки ба замин афтиданд ва мисли мурдаҳо хобиданд. Марьям ва дугонаҳои вай инчунин тарсиданд, аммо фаришта онҳоро роҳбалад намуд: натарсед, ман медонам ки шумо Исоро мекобед. охирин маротиба шумо ӯро мурда дида будед, аммо акнун ӯ чӣ тавре ки ба шумо гуфта буд, зинда шуд. равед ва боварӣ ҳосил кунед ки ӯ дар ғор нест. ва баъд ба шогирдони Исо гӯед ки ӯ эҳьё шуд. бигзор онҳо ба ҷалил равон шаванд ва дар он ҷо устодашонро мебинанд. Марьям ва дугонаҳояш ба пеш давиданд, аммо баъд дар ҷояшон манъ шуданд. наход ягон кас ба суханони онҳо бовар мекарда бошад. инак занон бояд интихоби муҳим мекарданд. онҳо метавонистанд ба шогирдон суханони фариштаро расонанд. ба онҳо гӯянд ки Исо зинда аст, ки дар ҷалил онҳо боз метавонанд ӯро бубинанд, ё ин ки онро фикр карда ки шояд шогирдон ба онҳо бовар накунанд, онҳо метавонистанд ба хонаҳояшон баргарданд. ва занон чӣ кор карданд? онҳо танҳо як лаҳза манъ шуданд ва ин лаҳза дар назди онҳо Исо пайдо шуд. ӯ ба онҳо гуфт: натарсед, равед ва ба дигарон гӯед ки мо дар ҷалил ва мехӯрем. акнун занон аз шамол ҳам тезтар медавиданд. онҳо ба Петрус ва шогирдони дигар нақл карданд ки ҳамаи ин рост мебошад. Исо зинда аст ва онҳо ӯро дар ҷалил дида метавонанд. худо хурсанд буд ки писари ӯ Исо намурд. худо хурсанд буд ки занон ғори холиро дида ин хабари хушро ба шогирдони Исо расонданд.
من باید بینم. عیسی در حقیقت زنده است. عیسی می‌خواست که شاگردان او دانند که این راست است. برای همین او بگاهی آن روزی که احیا شد به نزد آنها آمد. یاردمچیان او در خانه‌چه خرد جمع شدند و در را قلف کردند. آنها تا حال از آدمانی که عیسی را به صلیب کشیده بودند می ترسیدند. ناخواست استاد در پهلوی آنها پیدا شد. گرچند در را کسی نگشاده بود، عیسی به شاگردان خود گفت: سلام بر شما. چطور شاگردان خوشبخت بودند که باز او را می بینند. این حقیقت بود. بله، عیسی زنده است. در خانه‌چه وقتی که عیسی در آنجا پیدا شد، یک شاگرد با نام توما نبود. ما عیسی را دیدیم. خبری خوش را رساندند به وی دوستانش. آنها نقل کردند که استادشان با آنها بود و به توما آن چیزی را که او گفت رساندند. اینک توما باید انتخابی مهم میکرد. وی میتوانست به دوستانش باور کند و از آن خرسند شود که عیسی زنده است، یا وی میتوانست گوید که به این خبری خوش باور نمی کند. آخر وی عیسی را ندید. دور کردن شبهه هایش به وی دشوار بود. انا توما چیکار کرد؟ وی گفت: تا آن وقتی که با چشمان خودم عیسی را نبینم باور نمی کنم که این راست است. بعد از یک هفته شاگردان باز در همان خانه‌چه خرد جمع شدند. این مرتبه توما همراه آنها بود و باز گرچند که درها قلف بودند، عیسی در پهلوی شاگردانش پیدا شد. او باز به آنها گفت: سلام بر شما. عیسی توما را به نزدش خواند و تکلیف نمود که نه تنها او را بیند بلکه به او دست رساند. اکنون توما باور کرد که استاد در حقیقت زنده است. خدا غمگین شد که توما تا با چشمان خودش ندید به احیا شدن عیسی باور نکرد. اما خدا توما را دوست می داشت و خرسند بود که وی نهایت شبهه هایش را برطرف نمود. گوسفندان مرا چوپانی نما. بعد از احیا شدن عیسی شاگردان نمیدانستند که با چه کار مشغول شوند و اینک باره پتروس به دوستانش گفت که ماهیگیری می رود. آنها اینچنین همراهی وی رفتن خواستند. از هفتش شاگردان عیسی قرار دادند که از سر نو ماهیگیر می شوند. برای همین آنها قایق‌ها و تورهای کهنه‌شان را برآوردند. بعد آنها به بحر برآمدند و تورها را پرتافتند. ماهی را شبانه خوب داشته می شود، اما آن شب شاگردان حتی یک دانه ماهی داشته نتوانستند. سحری بر وقت آنها در ساحل آدمی را دیدند و او را نشناختند. آدمی ناشناس با آواز بلند از آنها پرسید: ماهی داشتید یا نه؟ شاگردان عیسی در جواب داد زدند: نه، ما هیچ چیز داشته نتوانستیم. آنگاه آدمی در ساحل ایستاده فریاد کرد: تورهای خود را به طرف راست زورق اندازید و شما ماهی زیاد می دارید. شاگردان چنین هم کردند. به تورها چنین ماهی بسیار رفتید که آنها را از آب برآوردن ناامکان بود. و آنگاه یوحنا به پتروس گفت: این عیسی است. پتروس چشمانش را برداشت. در حقیقت این عیسی بود. پتروس خود را از خوشبختی حس نکرده خود را به آب پرتافت و سوی ساحل شنا کرد. دیگر شاگردان در قایق از قفای وی رفتند. عیسی پتروس را دید که به سوی او شنا میکرد و شبی را به خاطر آورد که پتروس او را 3 مرتبه انکار کرده بود. اکنون عیسی میخواست به پتروس امکانیت دهد که 3 مرتبه درباره آن که او را دوست می‌دارد گوید. برای همین در ساحل با شاگردانش نانشته کرده عیسی باز به پتروس مراجعت نمود. او 3 مرتبه به وی همان یک سوال را میداد و پتروس 3 مرتبه به آن جواب میداد. پتروس: آیا مرا دوست می‌داری؟ پرسید عیسی. اینک پتروس باید انتخابی مهم میکرد. او به عیسی گفته میتوانست که چقدر سخت او را دوست می‌دارد.
او میتوانست این را در نزد دوستان خود گوید یا اینکه او خاموش مانده میتوانست. ممکن عیسی به وی باور نکند مگر عیسی شاگردی را که از او روی گرداند بخشیده میتواند. و انا پتروس چگونه جواب داد؟ آره خداوند، تو میدانی که من تو را دوست میدارم. آنگاه عیسی گفت گوسفندان مرا چوپانی نما. درباره گوسفندان گفته عیسی آدمان را در نظر داشت. عیسی از پتروس خواهش کرد که هیچگاه به آدمان درباره محبت خدا موعظه کردن را قطع نکند. بعد عیسی مراتبه دوم پرسید پتروس آیا مرا دوست می‌داری؟ و باز پتروس جواب داد آره خداوند، تو می‌دانی که من تو را دوست می‌دارم. عیسی تکرار کرد گوسفندان مرا چوپانی نما. و مراتبه سیوم نیز عیسی به پتروس همان سوال را داد تو در حقیقت مرا دوست می‌داری؟ مراتبه سیوم پتروس جواب داد تو همه چیز را می‌دانی، تو می‌دانی که من تو را دوست می‌دارم. و باز پتروس دعوت عیسی را شنید گوسفندان مرا چوپانی نما. در این روز ساحل بحر گذرانده پتروس چقدر خوشبخت بود. وی دانست که عیسی او را دوست می‌دارد و می‌خواهد که شاگردش نیز او را دوست دارد. عیسی می‌خواست که پتروس یاردمچی او ماند. هر کس فهمیده می‌تواند. وقتی آن رسیده بود که عیسی باید به نزد پدر خود به آسمان ها صعود می‌کرد، پیش از رفتنش او به شاگردان خود وعده داد که همیشه با آنها خواهد بود. بعد عیسی به آنها فرمود در یروشلیم انتظار شوید و خدا به شما روح القدس را می‌دهد. او به شما قوت می‌بخشد و یاری می‌دهد که به آدمان در همه جا درباره من نقل کنید. بعد از این سخنان عیسی در ابر به بالا رفت و دیگر شاگردانش او را ندیدند و آنها در یروشلیم انتظار روح القدس وعده شده ماندند. انتظار روح القدس وعده شده ماندند. آنها با آدمانی که عیسی را دوست می داشتند وامی خوردند و همراه آنها دعا می کردند. نهایت بار پگاهی آنها صدای را شنیدند که به شمال مانند بود، چیزی که زبانه های آتش را به خاطر می آورد. در بالای سر هر یک آدم پیدا شد، اما این آتش نمی سوزاند. وقتی که آدمان سخن کردند عیان شد که آنها زبانهای گوناگون را آموختند. آن روز به شهر مردم زیادی از هر جا آمده بودند و همه آنها می فهمیدند که شاگردان عیسی درباره چی گپ زده ایستادند. پتروس به انبوه عظیم آدمان نگاه کرد. وقتی مناسب برای به آنها درباره عیسی گفتن فرا رسید. اینک پتروس باید انتخابی مهم میکرد. وی میتوانست جسوری نشان دهد و به آدمان جمع شده موعظه نماید. آخر عیسی با پتروس گفته بود که مردم باید درباره او میدانستند. برای همین وی میفهمید که اگر حاضر موعظه نماید درست رفتار خواهد کرد، یا اینکه او وانمود کرده میتوانست که عیسی را نمیشناسد، چطوری که این یک مرتبه روی داده بود. نهایت وی انتظار شده میتوانست که کی یگان کسی دیگر موعظه کند. و پتروس چیکار کرد؟ وی به مردم با آواز بلند و ناترسانه مراجعت نمود. روح القدس وی را قوت بخشید و به وی سخنان لازم را داد. پتروس به مردم همه چیز را درباره حیات عیسی نقل کرد. بعد درباره مرگ و احیای او نقل کرد و همه آن کسانی را که او را گوش می‌کردند دعوت نمود از گناه‌های خود توبه کنید، عیسی شما را می‌بخشد. در راه به دمشق.
павлус аз он одамоне буд ки қонуни худоро хуб медонист, аммо вай исоро намедонист. вай дар бораи ӯ шунида буд, вале бовар намекард ки исо писари худо аст. барои ҳамин вай ҳатто фикр надошт ки ӯро дӯст доштан мумкин аст. павлус дар ҳама ҷо одамонеро меёфт ки исоро дӯст медоштанд ва онҳоро ба зиндон мепартофт. вай боварӣ дошт ки дуруст рафтор мекунад. боре павлус дар роҳе мерафт ки ба Димишқ мебурд. вай мехост дар он ҷо одамонеро ёбад ки исоро дӯст медоштанд ва онҳоро низ ба зиндон партояд. нохост нури равшане ки аз осмон медурахшид вайро кур кард. павлус ба замин афтид ва ин лаҳза вай овозеро шунид. павлус, барои чӣ маро таъқиб мекунӣ? ту кистӣ? пурсид павлус. ман исо ҳастам. манам он касе ки ту ӯро таъқиб мекунӣ. исо ба осмон суъуд кард. ӯ дар ҳақиқат писари худо буд ва мехост ки павлус дар бораи ин донад. боз ӯ мехост ки павлус донад ки шахсе ки одамони исоро дӯст медоштаро таъқиб мекунад, худи исоро таъқиб мекунад. павлус аз замин бархост ва фаҳмид ки ҳеҷ чизро намебинад ва он гоҳ одамоне ки ҳамроҳи вай ба Димишқ мерафтанд вайро аз дасташ гирифта ба шаҳр оварданд. муддати 3 рӯз павлус дар хонае дар кӯчаи рост воқеъ буда монд. вай мисли пештара ҳеҷ чизро намедид, аммо вай дуо карда метавонист ва ӯ дуо мекард. дери нагузашта ба хонае ки павлус зиндагӣ мекард одаме омад ки исоро дӯст медошт. вай гуфт: исо маро ба назди ту равон кард. ӯ мехоҳад ки ту бино шавӣ. одами ношинос ба павлус даст расонд ва павлус бино шуд. инак павлус бояд интихоби муҳим мекард. вай метавонист бовар кунад ки исо писари худо аст ва иқрор шавад ки беҳуда дӯстони исоро ба зиндон мепартофт. вай метавонист ин бадкирдориашро бас кунад, ё ин ки павлус метавонист фикр кунад ки исо писари худо нест ва мисли аввала дӯстони ӯро ба зиндон партофтан гирад. ва павлус чӣ кор кард? вай қарор дод ки ёрдамчии исо мешавад. якчанд рӯз дар Димишқ вай бо дӯстони исо суҳбат кард. баъд аз ин вай худаш дар бораи исо чун писари худо нақл кард. одамон ба ҳайрат меафтоданд ки чӣ тавр павлус тағйир ёфта буд. вай дигар дӯстони исоро ба зиндон намепартофт. акнун ӯ боз ва боз одамонро бовар мекунанд ки ба писари худо имон оварда ӯро дӯст доштан лозим аст. худо хурсанд буд ки павлус бадкирдориро бас кард ва павлус низ аз он хурсандӣ мекард ки ниҳоят фаҳмид ки исои масеҳ кӣ аст. меҳмон навозии меҳрубонона. баъд аз он ки павлус кӣ будани исоро фаҳмид, ӯ ба тамоми мамлакатҳо сафар мекард. вай мехост ба одамон дар бораи исо нақл кунад. бори шабона павлус хоби аҷоибро дид. ба вай марди мақдунӣ зоҳир шуд. вай аз павлус хоҳиш мекард ки ба Мақдуния ояд ва ба халқаш ёрӣ диҳад. барои ҳамин рӯзи дигар павлус ба киштие нишаст ки ба Мақдуния мерафт. ҳамроҳи павлус ба он ҷо боз якчанд дӯстони вай равон шуданд: силло, тимотиюс ва луқо. рӯзи дигар онҳо ба шаҳри калон расиданд. начандон дуртар аз ин шаҳр як дарьё ҷорӣ мешуд ва инак рӯзи шанбе, рӯзи худо, павлус бо дӯстонаш аз шаҳр баромаданд ва ба соҳили дарьё равон шуданд. онҳо умед доштанд дар он ҷо ягон касро аз халқи худо вохӯранд ва якҷоя дуо кунанд. мусофирон дар соҳил якчанд занро дида дар назди онҳо нишастанд. павлус ба онҳо дар бораи исо нақл кард. вай гуфт ки исо писари худо онҳоро сахт дӯст медорад. яке аз занҳое ки павлусро гӯш мекард Лидия ном дошт. вай кори худро дошт. арғувон фурӯшӣ мекард. чунин ном дошт матое ки ранги сурхи равшан дошт.
лидия ба худо бовар дошт, лекин вай дар бораи исо чизе намедонист. вақте ки павлус бо занон суҳбат мекард, худо ба лидия ёрӣ дод ки ба он чизе ки ӯ шунид бовар кунад ва акнун ӯ медонист ки исо писари худо аст. лидия хост таъмид гирад то дигар одамон донанд ки ӯ ба исо имон овард. дери нагузашта ҳама дар оилаи вай таъмид гирифтанд. инак лидия бояд интихоби муҳим мекард. ӯ метавонист аз хизматгорони худо хоҳиш кунад ки дар хонааш монанд ва он гоҳ вай бо дигар сокинони шаҳр дар бораи исо ва муҳаббати ӯ ба одамон бисёртар мешуниданд. ё ин ки лидия вонамуд карда метавонист ки бо кораш банд аст ва бо павлус ва дӯстони вай хайрухуш кунад. ва лидия чӣ кор кард? ӯ павлусро ба хонааш даъват намуд. ба шарофати лидия одамони зиёде дар ин шаҳр дар бораи писари худо шуниданд. худо хурсанд буд ки лидия хизматгорони ӯро бо меҳрубонии зиёд қабул кард. баъд аз ин лидия низ хизматгори худо шуд ва ин ба вай хушбахтӣ овард. худоро дар зиндон ҷалол доданд. ба бисёр одамон мавъизаи павлусро гӯш кардан маъқул буд. вай онҳоро меомӯхт ки ба исо имон оранд, аммо онҳое ки ба ҳокимият ва боигарӣ ҷидду ҷаҳд мекарданд муҳаббати худоро фаҳмида наметавонистанд. боре якчанд одам павлус ва дӯсти вай силоро дастгир намуда ба зиндон партофтанд. барои чӣ? барои он ки онҳо дар он ҷо ба мардум дар бораи исо гап зада наметавонистанд. ҳоли павлус ва сило дар зиндон вазнин буд. зиндонбон ҳама корро мекард ки онҳо абадӣ дар зиндон монанд. панҷараҳои дар ва тиреза роҳи озодиро ба онҳо мебастанд. кундаҳои ба пойҳои маҳбусон пӯшида шуда ба онҳо имконияти роҳ гаштанро намедоданд. онҳо маҷбур буданд тамоми вақт дар рӯи фарши ифлосӣ зиндон шаванд. инак павлус ва сило бояд интихоби муҳим мекарданд. онҳо метавонистанд роҳафтода нашаванд, чунки ҳатто дар ин ҷо дар зиндон худо ҳамроҳи онҳо буд. онҳо умед баста метавонистанд ки худо барои онҳо ғамхорӣ мекунад, ё ин ки павлус ва сило ба ғам дода шуда метавонистанд. ин ду рафиқ инчунин метавонистанд кӯшиш кунанд ки бо қувваи худашон аз зиндон бароянд, аммо дар ин ҳолат ба онҳо марги ҳақиқӣ таҳдид мекард. ва павлус бо сило чӣ гуна рафтор карданд? онҳо мисли аввала ба худо умед доштанд ва ғам намехӯрданд. шабона онҳо ба худо дуо карда ӯро ҳамду сано хонданд. онҳоро ҳамаи маҳбусон мешуниданд ва ҳар яки онҳо дар зиндон дар бораи муҳаббати худо мефаҳмид. ногоҳ замин ларзид. он чунон сахт ларзид ки дарҳои зиндон кушода шуданд ва занҷирҳое ки бо онҳо маҳбусон баста шуда буданд шикастанд. зиндонбон ба ҳаррос афтод, аммо павлус вайро ором кард. хавотир нашав, мо дар ин ҷо ҳастем. баъд аз ин суханон зиндонбон хост фаҳмад ки чӣ тавр вай аз гуноҳҳояш наҷот ёфта метавонад. вай низ шунида буд ки чӣ тавр павлус ва сило ба худо дуо карда ӯро ҳамду сано мехонданд. вай медонист ки онҳо ба вай дар бораи худо нақл карда метавонанд. ҳам павлус ва ҳам сило ба вай гуфтанд: ба исо имон овар ва наҷот хоҳӣ ёфт. ва зиндонбон имон овард. вай павлус ва силоро ба хонааш таклиф намуд. дар он ҷо маҳбусон ба оилаи вай дар бораи исо мавъиза карданд ва ҳамаи онҳое ки онҳоро шуниданд инчунин имон оварданд. зиндонбон ба павлус ва сило хӯрок дод. саҳарӣ вай ба онҳо гуфт: равед, акнун шумо озод ҳастед. худо хурсанд буд ки павлус ва сило ба ӯ умед доштанд. ин ду рафиқ низ хурсанд буданд ки дар зиндон ба исо содиқ монданд. онҳо фаҳмиданд ки ҳатто дар лаҳзаҳои вазнинтарин роҳ афтода шудан лозим нест. чӣ тавре ки маълум шуд, ин шаби олиҷаноб буд.
ба ҳама таълим диҳед. вақте ки павлусро аз зиндон озод карданд, вай сафари худро давом дод. вай аз як ҷо ба ҷои дигар мерафт ва ба одамон дар бораи исо нақл мекард. бори павлус ба як шаҳре омад ки дар он ҷо дӯстони нав пайдо кард. ин акило ва зани вай прискила буд. павлус дар хонаи дӯстони нави худ зиндагӣ мекард ва ҳамроҳи онҳо хаймадӯзӣ мекард. ҳар ҳафта дар рӯзи худо павлус ба каниса мерафт. чунин ном дошт он ҷое ки одамон барои ба худо саҷда кардан меомаданд. ҳамаи онҳое ки дар каниса дуо мекарданд худоро дӯст медоштанд. аммо онҳо дар бораи писари ӯ исо чизе намедонистанд. вақте ки павлус ба онҳо дар бораи исо нақл кард, баъзеҳо ба вай бовар накарданд ва баъзеҳо бовар карданд ва писари худоро дӯст доштанд. баъд павлус дар хонаи дигар сокин шуд ва беш аз 1 сол дар он ҷо зиндагӣ кард. ва дар ин муддат вай ба одамон дар бораи исо мавъиза карда онҳоро таълим медод. ниҳоят вақти аз ин шаҳр рафтани павлус фаро расид. худо мехост ки ӯ ба дигар шаҳрҳо равад ва ба одамон дар бораи исо нақл кунад. акило ва прискила дӯстони нави ӯ ҳамроҳи ӯ ба сафар баромаданд. дӯстон ба шаҳри нав омаданд ва павлус боз ба одамони бисьёр мавъиза намуд. вақте ки вай сафарашро давом додан хост, акило ва прискила ин маротиба ҳамроҳи вай нарафтанд. бори рӯзи шанбе акило ва прискила ба каниса омаданд. он дар шаҳри ҷойгир буд ки онҳо акнун дар он ҷо зиндагӣ мекарданд. дар каниса зану шавҳар мавъизаро гӯш мекарданд. номи одаме ки дар каниса мавъиза мекард аполлос буд. вай устоди хуб буд. аммо дӯстони павлус фаҳмиданд ки мавъизачӣ дар бораи исо чизе намедонад. баъд аз мавъиза акило ва прискила аз аполлос пурсиданд ки оё онҳо бо вай суҳбат карда метавонанд. розигии вайро гирифта онҳо ба вай дар бораи исо ҳамаи он чизеро ки павлус барояшон таълим дода буд нақл карданд. инак аполлос бояд интихоби муҳим мекард. ӯ метавонист нақли акило ва прискиларо дар бораи исо гӯш кунад. вай метавонист ба ин мард ва ба ин зан иҷозат диҳад ки ҳама чизи медонистагиашонро ба вай омӯзанд ва баъд ба дигар одамон дар бораи исо нақл кунанд. ё ин ки ӯ метавонист ба акило ва прискила гӯяд ки онҳоро гӯш кардан намехоҳад ки ӯ дар бораи худо он чизеро ки барояш донистан зарур аст медонад. ва аполлос чӣ гуна рафтор кард? вай хеле бодиққат ҳамаи он чизеро ки акило ва прискила дар бораи исо ба вай нақл карданд гӯш кард. баъд аз ин вай ба шаҳрҳои дигар рафт то ки дар бораи писари худо нақл кунад. вай ба одамон ёрӣ медод фаҳманд ки исо кӣ буд. вай ба онҳо мегуфт: шумо интизор мешавед ки худо ягон касро равон кунад, аммо худо аллакай исоро фиристод ва ӯ писари худо аст. исо он касе мебошад ки шумо интизор ҳастед. ба шарофати аполлос одамони бисьёр дар бораи исо донистанд. худо хурсанд буд ки аполлос акило ва прискиларо гӯш кард. онҳо аҷоиб нақл мекарданд ва ӯ бо диққат гӯш мекард. вай ҳама чизро дар бораи писари худо исо фаҳмида гирифт. дертар аполлос низ мавъизачии хуб гашт.